Good evening, all of you. So I'd like to extend a special evening wishes to Mr. Ramesh, who has taken his time out of his busy schedule to talk to us about future of media. And I would like to thank all the partnering clubs for joining us in this meeting. What we'll do right now is we'll start off the meeting by asking all the presidents to collar yourself. Can I request all of you to collar yourself? All the presidents or partnering club presidents. Okay. And speaker meeting, call to order. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Reggie. So before we start, so we would like to, we have in our club a person celebrating his birthday. So it's Dr. G. Saravanan. So let's all wish him a happy birthday, and Reggie has a birthday song for him. Reggie? Yeah, just a moment. That's a birthday wish to our past president, MPHF, Dr. G. Saravanan, who's there with us, along with us, a birthday song also. Give me a moment. Okay, so do you want to start, Reggie? Yeah, let me stop. I think I should. Yeah, maybe we'll start off. Yeah. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Saravanan. Happy birthday to you. அதுக்கப்புறம் சுபு சார் நெட்டிங்க I think some video play பண்றான்னு நினைக்கிறேன் Reggie. Okay, that's okay. I think we've given him personalized. Personalized. Okay, personalized play பண்றாரு. But again, sometimes Zoom doesn't help us. Thank you, Reggie. Thank you, Subbu. Thank you, Raghu, and thank you all. Okay. This thank you won't do. Anyway, we'll catch up with you later. Yeah, sure. Let's move on to the proceedings. Yeah, now let's move on to the next phase. When we start a meeting, we would start with an invocation song. We would like to have an invocation done by Annette Sneha Bhaskar and Annette Purnima Bhaskar of Rotary Club of Radiance. Andari Sundari Kamakshi, Andari Sundari Kamakshi, Yana Karul Purima Madurai Meenakshi, Andari Sundari Kamakshi, Yana Karul Purima Madurai ಮುಮ್ಮುಳೆ ತಳ
புவி மீடுதித்தாய் மூவுலகையும் வென்று வீரமுடி நடித்தாய் செம்மையாய் உலகாழ்ந்து செம்மையாய் உலகாழ்ந்து ஜகம் புகழிட வைத்தாய் செம்மையாய் உலகாழ்ந்து ஜகம் புகழிட வைத்தாய் செம்மையாய் உலகாழ்ந்து ஜகம் புகழிட வைத்தாய் திருநீர கடபாடி உடகலகாத மூற்றாய் திருநீர கடபாடி உடகலகாத மூற்றாய் தரி சுந்தரி காமாட்சி என கருள் புரிமா மதுரை மீனாட்சி தரி சுந்தரி காமாட்சி Thank you. That was a lovely rendering from Anand Sneha Bhaskar and Purnima Bhaskar. So they were talking about Meenakshi as well. So I'm in Madurai, so it reminds of the Meenakshi temple. Thank you very much for this lovely rendering. So let me now invite upon our club president, K. Reggie Jose, for a welcome address. Thank you, Subbu. A warm welcome to our eminent chief guest, Mr. Ramesh Prabha, a TV celebrity, educationist, motivational speaker, writer, entrepreneur, advertising consultant, and more. One man wearing several hats with elan. A warm welcome to all the Rotarians, Ants, Anets of Rotary Club of Roypeta, Madras Centenary Commemoration, Chennai Pinnacle, Chennai Golden Star, and Chennai Radiance too. A warm welcome goes out to our invited guests too for today's evening's event. Incidentally, Subbu and I studied in the same institution as our eminent chief guest, Madras Institute of Technology. We have heard of many stalwarts who passed out of MIT, be it Abdul Kalam, novelist Sujata, director Susi Ganesan, ISRO Shivan, and many more. In that list comes our very own Ramesh Prabhaji also, who has carved a space for himself as a legend in every activity he does with a Midas touch. We had the honor of having him as a chief guest too during one of our college cultural events. It was Subbu and my desire to have him as one of the speakers during this year. And for us, this long-awaited milestone has been achieved. Before we get on further, I would like to thank my co-presidents who jumped onto the opportunity and supported us very well in putting together this event and bringing along their team members too. My heartfelt gratitude to all of you. I'm as excited to hear him as all of you are. Once again, a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, Reggie. So yeah, again, when you talked about the college, so again reverberates and taking me back to all the nostalgic moments where we have our college senior, Mr. Ramesh Prabha, who came to us also for a couple of cultural events, and then we had a lot of fun together at that time. So without further delaying, so let me now request Rotarian Hemlata, the current president for Chennai Pinnacle, to introduce our chief guest. Thank you, Mr. Rotarian Subbu. Am I audible? Yeah, it's very audible, clear. Thank you. Thank you so much. And I would like to thank my co-president, Rotarian Reggie, the president of Roypeta, for inviting us and giving us an opportunity to be a part of this event. Thank you, Reggie. Moving on to the introduction of today's chief guest, Dr. Ramesh Prabha. I would start off with his education. He's done his BSc Chemistry in Jain College, BTech Production in Anna University, MBA Marketing, BTech MIT Anna University, MBA Marketing Calcutta, PhD. His work experience, he's having 33 years in TV, print, media, radio, and audiovisual production. 33 years in leading national advertising agencies as strategic planner involving crucial marketing, media, business strategies. His positions held by him. He's been a former president at Kalainar TV Network,
Chairman, Galaxy Group of Companies, Galaxy Communication Services Private Limited, Chai Advertising Private Limited, Galaxy Institute of Management, Galaxy Publication, Galaxy Training and Consultancy Services. He's been an anchor, the first comparer for Sun TV, and the only comparer with Sun TV for more than 14 years. We need to really appreciate him. And then Varthai Vilayattu, he's been an anchor for that in Sun TV. Then Varthai Jalam, Maya Bazaar, Vanakkam Tamilagam, Vidiyale Va. All these are programs. He's been an anchor. Next is he's been a producer cum director. Lalita Paattukku Paattu, Shakti Masala, Suvayo Suvai. Then comes Ellame Siriputhan, Vidiyale Va, Arokya Uravugal, Maya Bazaar, Chutti Mandram, Galata, Kacheri, Chutti Luti, Chutti Chat, Chutti Topper, Radio Spots, and he's done a lot of commercials, TV commercials and radio spots. Then he's done a lot of several documentary and corporate video films. As a journalist, he's been in advertising industry. For advertising industry, he's done title Edayum Vitkum Ulagame, then job interviews, Velai Ungalukke, then marketing case studies. He's done Epidi Jaitargal, then career guidance, Kungumam, civil services exams. For them, he's done collector Kanavugal. Then for education, title Meendum Talippu Seidigal. Then for parents, Padiyappa. Then for importance of education, Padithal Mattum Podme. Then for preparing for exams, Ni Ippa Pass. Then for career guidance for +2 students, Kalluri Salai, and entrepreneurship title Labam. So these were he was a journalist, and awards won by him. Best Creator of Social Service Campaign Award from Advertising Club. This is for AIDS Awareness Campaign. Outstanding Young Person for the year 2000 from JC's. Ilainer Varikatti from Lions International. He's received Mega Motivator Ilanargalil Edichi Nayagan Award from Rotary International, and conferred Kalaimamani by Tamil Nadu government recently. Over to Dr. Ramesh Prabha sir, awaiting your motivational and inspiring speech. Thank you. Thank you, ma'am. Can I start? Yeah. Yeah. Please. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எனக்கு கொடுத்த ரோட்டரி கிளப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும், இணைந்து அனைவரும் சேர்ந்து விளங்குற அனைவருக்கும், குறிப்பாக என்னுடைய ஜூனியர்ஸ் சுப்பு அண்ட் ரெஜி இருவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. 2-3 விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் எடுத்துக்கிட்டா ஒன்று எஜுகேஷன் எடுக்கலாம், மோட்டிவேஷன் எடுக்கலாம். சரி, மீடியா கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமே அப்படின்றதால இந்த டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணேன். ஜெனரலாக ஒரு மீடியான்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால ஃபர்ஸ்ட் வி கால் மாஸ் மீடியா, அப்புறம் செகண்டரி, டெர்ஷியரின்னு வரிசையா இருக்கு. மாஸ் மீடியா பார்த்தீங்கன்னா சோஃபார் ஒரு டில் ரீசெண்ட் வரைக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன் எதுனாக்க பிரிண்ட், ரேடியோ, டெலிவிஷன் அண்ட் சினிமா, இந்த 4 மட்டும்தான் நம்ம மாஸ் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ஆஃப் லேட் லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ்ல இந்த மாஸ் மீடியாவில் ஒன் மோர் கேட்டகரி இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அது டிஜிட்டல் மீடியா. ஏன்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னால வரைக்கும் டிஜிட்டல் மீடியா ஒன் ஆஃப் த மீடியமாக தான் இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ ஆஃப் லேட் தட் இஸ் ஆல்சோ என்டர்ட் இன்டு மாஸ் மீடியா. நான் இன்னைக்கு பேச போறது மெயினாக இந்த போஸ்ட் கோவிட் சினரியோவில் மீடியாவில் என்ன நடக்குது, என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற இந்த எஸ்பெஷலி இந்த மெயினாக அந்த போஸ்ட் கோவிட் சினரியோவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த விஷயங்களை நான் பேச போறேன். ஓரளவுக்கு நான் கிறிஸ்பா முடிச்சிட்ட பிறகு ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் மோர் இன்டராக்ஷன் ரதர் தென் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன். ஸோ நான் ஒரு பேசிஸ் ஃபார் இன்டராக்ஷன் தான் என்னோட ஸ்பீச்.
ஸோ ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவா என்னோட ஸ்பீச் கொடுத்துட்றேன். அதுக்கு பிறகு ஐ எக்ஸ்பெக்ட் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் யூ ஆக்சுவலா. ஸோ யூனோ தட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே அஃபெக்டடு கோவிட்ல, எதையும் விட்டு வைக்கல, எதுவுமே தப்பிக்கல. பட் என்னன்னாக்கா மீடியா வந்து கொஞ்சம் ஒஸ்ட் அஃபெக்டட். டு டெல் யூ த இன்ஃபர்மேஷன், இந்தியன் மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1.82 lakh crore rupees, 1,82,000 crores of rupees தான் நம்மளுடைய இந்தியன் மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட சைஸ். ஸோ அது அஃபெக்டட்னா அது எந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட் ஹிட் அப்படின்னு கொஞ்சம் கேட்டகரி வைஸாவே நான் டீட்டெயிலாக போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் மீடியா. அவுட் ஆஃப் த என்டையர் லாட் ரொம்ப அஃபெக்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் மீடியா தான். நீங்க லாட் ஆஃப் டெய்லிஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் பீரியாடிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்க்கு தேவ் ஸ்டாப் த பிரிண்டிங் இட் செல்ஃப். இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுவில் வந்து ஏன்னா அவங்களே என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தாங்க, நாங்கள் மெஷினில் வந்து சானிடைஸ் பண்ணுறோம், இங்கே அது தெளிக்கிறோம், அங்கே இது தெளிக்கிறோன்ட்டு. பட் இருந்தாலுமே ஒரு பிரிண்ட் நம்ம கைக்கு வரதுக்கு ஒரு 5 கை 6 கை மாறி வருது. ஸோ அது ரிஸ்க் அப்படின்றதால நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே வாங்கக்கூடாதுன்னே சொல்லிட்டாங்க, இந்த பேப்பர்லாம் வேணாம், அப்படி வரக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பியாண்ட் அ பாயிண்ட் தெர் இஸ் நோ சென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த டாப் பப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் வந்து பிரிண்டிங்கே நிறுத்திட்டாங்க. தே ஸ்டாப்ட் இட். அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன வந்துச்சுன்னா, கொஞ்சம் இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிச்சு கொஞ்சம் ஓப்பனிங் அப் நடந்த உடனே தே ஸ்டார்டட் ரிவைவிங், பட் தே ரிடியூஸ் த பிரிண்ட் காப்பீஸ். 7 lakhs போயிட்டு இருந்தது வந்து திரும்ப வந்து அதே சர்க்குலேஷன் ரீகெயின் பண்ண முடியல. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, தே ஹவ் ரிடியூஸ் த சர்க்குலேஷன். பட் தெர் ஆர் worst cases. Several top publications in the country, they have closed their editions. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீடிங் தமிழ் டெய்லிக்கே பார்த்தீங்கன்னா 14 இருந்து 18 எடிஷன் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இருக்கும். இங்கிலீஷ்க்கும் இன்னைக்கு வந்து நிறையவே எடிஷன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எடிஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ வாட் தேவ் டன் இஸ் டு மேக் இட் எக்கனாமிக்கல். ஒரு நியர்பைல இருக்கிற ஒரு மேபி திருநெல்வேலிக்கு வந்து மதுரை எடிஷன் கேன் கேட்டர், தஞ்சாவூருக்கு திருச்சி எடிஷன் கேன் கேட்டர். அந்த மாதிரி எக்கனமைஸ் பண்ணி நிறைய எடிஷன்ஸே தே ஹவ் ஷட் டவுன். அண்ட் நிறைய டாப் பப்ளிகேஷன்ஸ்ல நிறைய ஸ்டாஃபை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு சைசபிள் ஸ்டாஃப் ட்ரிம் பண்றது அப்படிங்கிறது irrespective ஆஃப் த லாங்குவேஜ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி இது வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ஃபினாமினா நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன் இது நடக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு பேக்ட்ராப் உங்களுக்கு சொன்னாக்கா இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே எப்படி ஹவு தே ஆப்ரேட் ஆன் எக்கனாமிக் ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, on an average any of the leading newspapers are priced somewhere around 5 rupees. அதான் அவங்களுடைய தம் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா டாப் பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே தமிழா இருக்கட்டும் இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், இட்ஸ் somewhere around 5 rupees. Whereas the production cost of that particular individual single piece of newspaper is somewhere around 15 rupees. So selling price 5 rupees, but வந்து production cost பார்த்தீங்கன்னாக்கா including their overheads, printing cost, paper, everything all put together somewhere around 15 rupees. அப்ப இந்த 10 rupees சப்சிடைஸ் பண்ணி பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்க ப்ராஃபிட் பார்க்கறது எல்லாமே முழுக்க அட்வர்டைசிங் ரெவென்யூல தான். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சர்க்குலேஷன் ஹிட்டு அண்ட் பிரிண்ட் ஆர்டர் ஹிட்டுன்னு உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட் ரெவென்யூ ஸ்டாப்டு டோட்டலா. எங்கேயுமே பிசினஸ் இல்லை, எதுவுமே திறந்திருக்கல, காய்கறி கடை மளிகை கடை தவிர எதுவுமே திறந்திருக்கலங்கும் போது ஸோ நோபடி வாண்ட்ஸ் டு அட்வர்டைஸ். ஸோ டோட்டலா அந்த அட்வர்டைசிங் ரெவென்யூ கட் ஆனதால worst hit. ஸோ அதனால வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் தே ஹவ் ரெடியூஸ்ட் த சர்க்குலேஷன் டு சேஃப்டி லெவல். ஸோ மினிமைஸ் த லாசஸ். இப்போ வந்து ஒரு 10 lakhs ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 10 lakhs into 10 rupees 1 crore லாஸ் பண்றதை விட அதை 3 lakhs ரெடியூஸ் பண்ணி த லாசஸை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறது. அந்த மாதிரி தே ஹவ் ரிடியூஸ்ட் த சர்க்குலேஷன். பட் மெயின் டைம் என்ன நடந்துருச்சுனாக்கா, பேரலா ஆல் ஆஃப் தம் ஹேவ் அ இ பேப்பர். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஜனங்களோட பேட்டர்ன் வந்து ஸ்லோலி திஸ் ஸ்விட்ச் டு இ பேப்பர் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அவங்க வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. அந்த இ பேப்பரே வந்து நீங்க லாகின் பண்ணி ஃப்ரீயா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் தே ஸ்டார்டட் புட்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அந்த மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆயிட்டதால
திரும்ப வந்து அந்த பிசிக்கல் காப்பிக்கு ஹேபிச்சுவேட் ஆவறதே வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு. பிகாஸ் பேப்பர் படிக்கிறது ஒரு ஹேபிச்சுவேட்டட் விஷயம், அது வந்து காலகாலமா இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அது வந்து இந்த சுவிட்ச் ஆனதால அது ஒரு ஒஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சு. செகண்ட் திங் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ரேட்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணதா ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல சொல்லிட்டு இருந்த அந்த ஆட் ரேட் எல்லாமே ஸ்லாஷ் பண்ணி they have to come down on the rates. ஸோ அந்த பழைய ரேட்டுக்கு விற்க முடியல, பழைய ரேட்டை டிமாண்ட் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஆட் வந்துட்டா போதும், ஏதாவது பேஜஸ் ஃபில் பண்ணா போதுன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து. ஸோ ஆன் த ஹோல் பாத்தீங்கன்னாக்க பிரிண்ட் தான் வந்து worst hit scenario. Next I'll come to radio. Radio பாத்தீங்கன்னாக்க radio has the highest reach, பட் ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரி பெருசா அஃபெக்ட் ஆகல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரேடியோட ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆர் லெஸ் அண்ட் ரேடியோட ரெவென்யூ பேஸ் இஸ் ஆல்சோ லெஸ். நீங்க ஒரு டெலிவிஷனையோ பிரிண்டையோ வேற எதையோ கம்பேர் பண்ணும்போது ரேடியோட காஸ்ட் ஆர் வெரி லோ. ஒரு 10 செகண்ட் 300-400 rupees கூட ஒரு ஸ்பாட் நீங்க ஒரு ஸ்டேஷன்ல எடுக்க முடியும். அப்ப ரேடியோட ரெவென்யூ பேஸ் ரொம்ப கம்மிங்கிறதாலையும் ரேடியோல வந்து பெருசா ஓவர் ஹெட்ஸ் இல்லைங்கிறதாலையும் இட்ஸ் நாட் ஹிட். பட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு எப்படி ஹிட் ஆச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஆல் திஸ் எஃப்எம் ரேடியோஸ் டிபெண்ட் ஆன் த மொபிலிட்டி ஃபேக்டர். நீங்க எஃப்எம் ரேடியோவோட லிட்டரலி ஒரு 90% ரீச் அப்படிங்கிற லிசனர்ஷிப்ங்கிறது கார்ல தான். ஸோ நீங்க ஒரு மந்த்ஸ் கணக்கா எல்லாருமே வீட்டுல முடங்கி கடந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டே வெளியில பெருசா மூவ்மெண்ட் இல்லைங்கும் போது இந்த லிசனர்ஷிப் பேட்டர்ன் கார்ல எஃப்எம் கேட்கறதுங்கிறது ஒஸ்ட் ஹிட். ஸோ அந்த வகையில இப்போ எகெயின் அது வரலங்கும் போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறது ரெவென்யூங்கிறது எகெயின் அது வந்து காட் அஃபெக்டட். பட் ரேடியோவை வந்து எது ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட கோவிட் அவேர்னஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், எக்கச்சக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். மாஸ்க் போடணும், சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கிறதோட எல்லாமே சிஎம்ல இருந்து டெப்டி சிஎம்ல இருந்து ஒவ்வொரு மினிஸ்டரும் தனியா வந்து அவங்கவுங்க பேரை சொல்லி அவங்க அட்வைஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க 20 செகண்ட் 30 செகண்ட்ல. ஸோ இது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அவங்களுக்கு. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது ரேடியோ சர்வைவலுக்கு இது போதுமானது. இந்த பட்ஜெட் வந்து மோர் தென் எனஃப். டெலிவிஷன் பாத்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் வந்து ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன். ஒன்னு என்னன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க we classify into two different channels. ஒன்னு வந்து we call it GEC, General Entertainment Channel. இப்ப சன் டிவி, விஜய் டிவி, ஜி தமிழ் இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட். we call it as GEC. then you have news channels, then you have music channels. இந்த மாதிரி தனித்தனி கேட்டகரியில் இருக்கு. இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒரு மியூசிக் சேனலுக்குலாம் எந்த ஓவர் ஹெட்டும் கிடையாது. கையில வச்சிருக்கிற லட்சக்கணக்கான பாட்டை எடுத்து திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெவென்யூ இல்லைன்னா கூட மியூசிக் சேனலுக்கு வந்து they won't get affected. ஸோ யாரு ஹிட்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் தான். ஃபார் 2 reasons. ஒன்னு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இல்லாதது, இன்னொன்னு கோவிட்ல ஷூட்டிங் கிடையாது. நீங்க எந்த சீரியலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, எந்த ப்ரோக்ராம்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, எந்த ரியாலிட்டி ஷோ ஸ்டுடியோ பேஸ்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ நியூ கண்டென்ட்ங்கிறது எதுவுமே இல்லை. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப பழைய சீரியல்ஸே அதே எபிசோட்ஸே திரும்ப திரும்ப எடுத்து போட்டுட்டு ஒப்பேத்திட்டு இருந்தாங்க. பட் யாருலாம் நாட் அஃபெக்டட் பாத்தீங்கன்னா ஹூவர் ஹேஸ் a solid மூவி பேங்க். அதுல பாத்தீங்கன்னா மொனோபோலி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சன் டிவி. the largest number of movies are with சன் டிவி. ஸோ அவங்க சன் டிவி இருக்கு பிளஸ் KTVங்கிறது their exclusive மூவி சேனல். the next largest number of movies வந்து பாத்தீங்கன்னா கலைஞர் டிவில இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து வித் ராஜ் டிவி அண்ட் ஜி விஜய்கிட்ட வந்து ரீசெண்ட் டேஸ் மூவிஸ் ஒரு லாஸ்ட் 10 yearsக்குள்ள வந்த மூவிஸ்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ வாட் தே ஸ்டார்டட் கேபிட்டலைசிங் ஆன் த மூவிஸ். நம்ம ஆட்கள் நீங்க எந்த சேனல்ல எந்த மூவியை 60வது தடவை போட்டாலும் அதுக்கு ரேட்டிங் இருக்கு, அதுக்கு அட்வர்டைசிங் ரெவென்யூ இருக்கு. ஸோ தட் தேவ் இட்ஸ் அ ப்ரூவன் ஃபேக்ட். ஸோ அதனால அந்த மூவி பேங்க் இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து தேவ் மேனேஜ். ஸோ அதை வச்சுட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆஃப் லேட் இப்போதான் ரீசெண்டா தான் ஒரு 2 weeks முன்னால இருந்து தே ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் அண்ட் சீரியல்ஸோட நியூ எபிசோட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஓகே, இஃப் ஐ கம் டு த நியூஸ் சேனல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க நியூஸ் சேனல்ஸ் அதர் வே ரேட்டிங் வந்து வெரி ஹை ரேட்டிங். நார்மலி பாத்தீங்கன்னாக்க நியூஸ் சேனல்ஸோட ரேட்டிங்ஸ் குறைவா இருக்கும், ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்ஸோட ரேட்டிங் தான் ஹையா இருக்கும். இந்த கோவிட் பீரியட்ல லாக்டவுன்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா we want to know more about this அப்படிங்கறதால எப்போ தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த மார்ச்ல எல்லாம் வந்து
100 நேத்து இருந்துச்சு, இன்னைக்கு 110 ஆயிடுச்சு கோவிட் அப்படின்னா பெரிய ஷாக்கிங்காலாம் ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அது 3 சைபர் 4 சைபர் போடுற பிறகு வந்துட்ட பிறகு அப்புறம் நமக்கு அது நார்மல் ரொட்டீனா ஆயிடுச்சு வந்து ஆக்சுவலா. ஸோ அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த திரும்ப 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 நியூஸ் சேனல்ஸ் பார்க்குற பேட்டர்ன் இருந்ததால இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நியூஸ் சேனல்ஸோட ரேட்டிங் வந்து நல்லா எகிற ஆரம்பிச்சிடுச்சு, வெரி ஹை. பட் இருந்தாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபேக்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்க பெருசா இல்லை. ஏன் கேட்டீங்கன்னாக்கா, லைக் ஐ செட் ஃபார் ரேடியோ, நியூஸ் சேனல்ஸ் ஆர் கால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி சேனல்ஸ். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல்ல 10 செகண்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து 50,000 பே பண்ணணும்னா இங்க 500க்கு எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லோ ரேட்ஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி சேனல். அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இவங்களுக்கு வந்து பெரிய ரெவென்யூ வராது. நீங்க பார்த்தா இப்ப நியூஸ் சேனல்ஸ்ல எக்கச்சக்கமா ஆட் வர மாதிரி தெரியும். பட் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுத்து பிளாங்கா போவேணாமே, ஏதாவது ஒண்ணு வரட்டுங்கிறதுக்காக இது போட்டுட்டு. ஸோ அப்ப எப்படி நியூஸ் சேனல்ஸ் சர்வைவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒண்ணுமே இல்லை, பெரிய ரகசியம் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம ஊர்ல தமிழ், ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸும் ஒரு பேக்கிங்கோட தான் நடக்குது. எந்த நியூஸ் சேனலும் இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது. ஒன்னு ஒரு பிசினஸ் ஹவுஸ் பேக்கிங்ல இருக்கும், இல்லாட்ட ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பேக்கிங்ல இருக்கும். ஸோ தே டோன்ட் சர்வைவ் ஆன் த ரெவென்யூ ஃப்ரம் த சேனல். அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பலாவோ இல்ல அவங்களுக்கு ப்ரொபகண்டாவுக்காகவோ நடத்துற ஒரு விஷயம்ங்கிறதுனால ஸோ தீஸ் நியூஸ் சேனல் சர்வை வித்தவுட் எனி ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மாஸ் மீடியாவில் பாப்புலர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப அஃபெக்டடுங்கிறது சினிமா, ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து 2 மெயின் ரீசனால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து சினிமா ஹால்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து அதுனா ரிவைவல் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் அ லாங் டைம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஒன்னா அப்படியே ஓப்பனிங் பண்ணிட்டு வரும்போது சினிமா மட்டும் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா அதுல வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அவங்க இப்ப ஹோட்டல்ல என்ன பண்றாங்க, சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுன்றாங்க, பஸ்ல கூட சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுன்றாங்க. சினிமாவில் வந்து சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டாலும் அது எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல் எந்த அளவுக்கு வரும், எந்த அளவுக்கு தைரியமா வருவாங்க ஹால்ஸ்க்கு. நீங்க வந்து பரவாயில்ல ஆல்டர்னேட், இப்ப அவங்க என்ன சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தியேட்டர்ஸ்க்குலாம் நீங்க வந்து ஆல்டர்னேட் சீட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க புக் பண்ணும் போதே அந்த ஸ்கிரீன்ல கொடுக்குற அந்த ஸ்கிரீன்லேயே வந்து உங்களோட சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை அந்த ஆல்டர்னேட் சீட்ஸை பிளாக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த சீட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும், அந்த மாதிரி கொடுங்கன்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்றாங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஜனங்க எந்த அளவுக்கு தைரியமா போவாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு மால்ஸ் ஓப்பன் அப் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா, பட் மால்ஸோட கிரௌடு பாத்தீங்கன்னா திறன் கிரௌடு தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க சினிமா ஹால்ஸ் ஓப்பன் அப் ஆனாலுமே எத்தனை பேர் எந்த அளவுக்கு போவாங்கன்றது, இது நார்மலைஸ் ஆகிறதுக்கு நான் எவ்வளவு மந்த்ஸ் ஆகுங்கிறது தெரியாது. அப்ப அதுல என்ன சிக்கல்னா, ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து முடங்கி கிடக்கு பாருங்க. இந்த சினிமாவை எல்லாமே பெரிய வட்டிக்கு காசு கொடுத்து பணம் எடுக்கிற இவங்க எல்லாமே. நம்ம வந்து 1 வட்டி 2 வட்டின்னு பிசினஸ் பண்ணுவாங்க, இவங்க எல்லாம் மீட்டர் வட்டின்னு சொல்லி 5 வட்டி 10 வட்டி வரைக்கும் கூட போவாங்க வந்து. அப்ப என்ன ஆயிடுது, உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கு வந்து ஒரு 60% முடங்கி கிடக்கிறது, 80% கம்ப்ளீட் ஆகி முடங்கி கிடக்கிறது. இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, 10% 15% இருக்குங்கிற இதெல்லாம் ஓகே. பட் இந்த 75% 85% மிச்சது கம்ப்ளீட்டே பண்ணி சென்சார் சர்டிபிகேட்ஸை வாங்கி இருக்கிற 50-100 படங்கள், இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா அது திரும்ப எக்கனாமி ஸ்கேல் வருமாங்கிறதே வந்து டவுட் தான். ஸோ இப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட பிரச்சனையில பாத்தீங்கன்னாக்க யார் ஒஸ்ட் சஃபரர்ஸ்னாக்க டெக்னீஷியன்ஸ் தான். உங்களுக்கு தெரியும் ஃபெப்சி, அவங்களோட ஃபெப்சின்ற அந்த யூனியன்ல 50 கிராஃப்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சர்வேவிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி இந்த இன்கம் பொறுத்து. நீங்க இந்த துணை நடிகர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு டெய்லி இந்த சேலரி. டெக்னீஷியன்ஸ் அதே மாதிரி, ஒரு லைட் டெக்னீஷியன் இருக்காருன்னா அன்னைக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டு அன்னைக்கு பேட்டா வாங்கிட்டு வந்தாருன்னு தான் அவருக்கு இருக்குது. அது மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே சர்வேவல் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அன்னன்னைக்கு அவங்களுக்கு அதுல வருமானம் வந்து அன்னன்னைக்கு ஏதாவது நடந்தா மட்டும்தான் வருவேன். ஸோ அவங்க வந்து எகெயின் பாத்தீங்கன்னாக்க போஸ்ட் ஹிட். ஸோ இப்படியே லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே வரும்போது எங்கேயாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கேட்டகரி காமிக்க முடியுமானா காமிக்க முடியும். இட்ஸ் டிஜிட்டல். ஸோ டிஜிட்டல் மீடியா ஹஸ் grown phenomenally. அண்ட் இந்த லாக்டவுன்ல ஒரே ஒரு பெனிஃபிட் ஆயிருக்கிறது, ஒரே ஒரு யாருக்காவது பாசிட்டிவ் சைடு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க இட்ஸ் பியூர்லி டிஜிட்டல் மீடியா அண்ட் சோஷியல் மீடியா. அங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஹெவியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு.
ஏன்னா எல்லாரும் லாக்டவுன், வேற வேலை வீட்டுல ஒன்னும் வேலை கிடையாது. எதையாவது ஒண்ணு பார்த்தாகணும். நம்ம ஒருத்தர் பாக்குறத தாண்டி எதையாவது பார்க்கணும்னாக்க இதைதான் பார்த்தாகணும். அப்ப வந்து இதனோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ரெவின்யூ நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நாட் ஓன்லி தட், ரெவின்யூ ஷிஃப்டும் ஆயிருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு டிவி சேனலுக்கு போற ரெவின்யூ கட் ஆயிருக்கு, ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கு போற ரெவின்யூ கட் ஆயிருக்குன்னா அந்த ரெவின்யூ எங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுக்க டிஜிட்டல் மீடியாவுக்கு அந்த ரெவின்யூ வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. பட் என்ன இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரு பெனிஃபிட் ஆகுறான்னாக்க வேர்ல்டு வைடு 1 or 2 கார்பரேட்ஸ் தான். ஒன்னு ஃபேஸ்புக், இன்னொன்னு கூகுள். சரி, இப்ப மத்த எந்த மீடியாவில போனீங்கனாலும் இந்த ரெவென்யூ ஷேர் ஆகி பல பேருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா மொனோபொலியா அடிக்கிறது 2 பேர் தான். இந்த பக்கம் ஃபேஸ்புக், அந்த பக்கம் கூகுள். இவங்களுக்கு தான் சாலிடா அது வருது. அப்ப பேரலி இன்னொரு கேட்டகரியும் பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம். அதனோட எக்ஸ்பென்ஷன் ஓவர் த டாப்னு சொல்லுவோம். அந்த ஓடிடி வந்து நல்லா பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு. ஒரு அமேசான் பிரைம்ல தொடங்கி நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருந்து, ஹாட் ஸ்டார்ல இருந்து, ZEE5ல இருந்து இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே பெனிஃபிட்டா இருக்கு. எகெயின் இது பாத்தீங்கன்னாக்க இது வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற ஒரு 3-4 மல்டிநேஷனல் கையிலையும், நம்ம ஊர்ல இருக்கிற 1-2 கார்பரேட்ஸ் கையில தான் இந்த மொத்த ரெவென்யூவும் போகுது. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும். நம்ம எல்லாமே பிசினஸ் ஒஸ்ட் சினேரியோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த இந்த 2020 ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட ஃபினான்ஷியல்ஸ்ல ஒரு வேர்ல்டு வைடு ஒரு டாப் 5 கம்பெனிஸ் ஃபினாமினல் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுல ஒரு தேர்ட் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ். ஆக்சுவலா நெட்ஃபிளிக்ஸோட ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் 2019 பேஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னாக்க 75,000 crores rupees நம்ம ரூபாய்க்கு கணக்கு எடுத்துட்டோம்னாக்க. ஸோ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் Q1 எடுத்துட்டு வழக்கமான அவங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவார்டருக்கு வந்து 7 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு குவார்டருக்கு வருவாங்க. இந்த வருடம் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோட அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் 15.8 மில்லியன். அதாவது மோர் தென் டபுள். அவங்கள வழக்கமா என்ன வருமோ அதோட டபுள். ஸோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் இஸ் டூயிங் ஃபினாமினலி வெல் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த அதர் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் ஃபினாமினலி வெல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த சினாரியோல என்ன ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும்? ஸோ இந்த லாட் ஆஃப் இது பெரிய லிஸ்ட் நான் போட்டுட்டு வந்தேன். ஒவ்வொருத்தரோட கரண்ட் சினாரியோ சொன்னேன். அண்ட் ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இந்த ஒரு 30 years மீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பிளஸ் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற ட்ரெண்ட் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் எதிர்காலம் இந்த மீடியாவுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க பிரிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா டு ரீகெயின் த சர்க்குலேஷன் இட் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு 15 லட்சம் வித்துட்டு இருந்த பேப்பர் திரும்ப 15 லட்சத்து இல்ல 10 லட்சத்துக்கு திரும்ப ரீகெயின் ஆகுது. இட் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இது ஒரு ஹேபிச்சுவேட்டட் விஷயம். எப்படி வாங்குறது ஹேபிச்சுவேட்டேஜோ அது மாதிரி இன்னைக்கு படிக்காம இருக்க முடியுங்கிறது ஹேபிச்சுவேட் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபியூ மந்த்ஸ்ல வந்து. இதுல பெருசா நம்ம வி டோன்ட் மிஸ் எனிதிங்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றதுக்கு வந்துருச்சு. இன்னொரு ரீசன் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரைண்டும். நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல தான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சோம். நம்ம வீட்டுல மட்டும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னாக்க நமக்கு வந்து 15% ஆஃப் த மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் போதுமானது. மிச்சம் 85% நம்ம லக்ஸரிக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்றோங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த ஃபியூ மந்த்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ஒரு வீக்லி மேகசினை வந்து 30 ரூபா 40 ரூபா கொடுத்து ஒரு கவர் பிரைஸுக்கு வாங்குறது ஒர்த்து இல்லைங்கிறத, அதுக்கு எனக்கு சப்ஸ்டியூட் இருக்குங்கிறத இப்ப நம்ம ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இப்ப என்னோட ப்ரையாரிட்டிஸ் மாறுது. அப்படியே ஸ்லோலி இதெல்லாம் இல்லாமே நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த பிரிண்ட் எல்லாம் திரும்ப சர்க்குலேஷனை ரீகெயின் பண்ண முடியுமானாக்க இட் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இட் வில் பி a very big challenge for them. நாட் ஓன்லி தட், பேரலா இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து இ பேப்பருக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இ பேப்பருக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டதால என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க அந்த அட்வர்டைசிங் ரேட்ஸ் வந்து இப்ப அவங்களால ரெகுலர் ரேட்டை கிளைம் பண்ண முடியல. நீங்க ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க பிரிண்ட் மோனோபலியா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க ரேட்ஸ் நல்லா அக்செப்டபிளா இருந்தது. டெலிவிஷன் வந்த உடனேயே நீங்க கிளைண்ட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இல்ல இந்த காசு நான் ஒரு குவார்டர் பேஜ் ஆடுக்கு 5 லட்சம் போடுறத டெலிவிஷன் 5 லட்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணனா வேர்ல்டு வைடு எனக்கு போகுது, அந்த ரீச் பெட்டரா இருக்கு, கிளைண்ட் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பெட்டரா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சு பிரிண்ட்டுக்கான ப்ரிஃபரன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சது. பட் என்ன ஆயிடுச்சு, இவங்க irrespective ஆஃப் தேர் சர்க்குலேஷன் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எவ்ரி இயர் ஒரு சடங்கு மாதிரி அந்த ரேட்ஸ் ஏத்திக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பிரிண்ட் மீடியா பாத்தீங்கன்னாக்க. ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு முடியல. இப்ப இன்னைக்கு கட் டவுன் பண்ணி சப்சிடைஸ் பண்ணி ரொம்ப லோ ரேட்டுக்கு கொடுத்தாலும்
டேக்கர்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ். இப்போதைக்கு நீங்க ரீசெண்ட் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் கிளைம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஆட்ஸ் மட்டும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. பட் அவங்களுக்குமே அந்த காஸ்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு புக்கிங்ஸ் வரலைனாக்கா பெருசா அவங்களும் வந்து கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க. ரேடியோவை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எப்பவுமே லெஸ். தே வில் சர்வை. காரணம் என்னன்னா அவங்க இந்த லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் பேஸ் சாஃப்ட்வேர்ல வச்சிருந்தாங்கனாலே போதும், அந்த பாட்டை போட்டு 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 காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய எஃப்எம்ஸுக்கு இது வரைக்கும் நியூஸ் லைசன்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியல. இந்தியாவில் பிரைவேட் எஃப்எம் யாருக்குமே நியூஸ் லைசன்ஸ் கிடையாது. அதிகபட்சம் அவங்க பாட்டு போடலாம், அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். பட் அது லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா ரீகன்சிடர் பண்றதுக்கான கவர்மெண்ட் பாலிசி நடந்துட்டு இருக்கு. எனி டைம் அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க பண்ணலாம்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னாக்க தென் அவங்களுடைய ஸ்கோப் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். வந்து ஓகே ஓகே நவ் சேனல்ஸ் பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸுக்குமே பேக்கிங் இருக்கு. அதனால வந்து தே சர்வை. நீங்க இப்ப இங்கிலீஷ் சேனல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு ஒரு லார்ஜ் ரெவென்யூ கொடுக்குற ஹிந்தி சேனல் பேக்கிங்கா இருக்கு. தமிழ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க ஒரு நியூஸ் சேனலுக்கு லார்ஜ் ரெவென்யூ கொடுக்குற ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் பேக்கிங்கா இருக்கு. இல்லையா ஒரு லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுஸ் பேக்கிங்கா இருக்கு. இல்லையா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பேக்கிங்கா இருக்கு. அப்ப அதனால இவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பெரிய லெவல் பிரச்சனைகள் ஒன்றும் கிடையாது. ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனலை பொறுத்தவரையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னும் ரிவைவல் நார்மலுக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா சீரியலும் புதுசா ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லா எபிசோட்ஸும் வர ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் இட் வில் டேக் டைம். பட் இனிமே இந்த ஜெனரல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் ஆர் ஓடிடி இவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய படங்கள் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. இனிமே வந்து அது ஒரு பேட்டர்ன் டெவலப் ஆகும். பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஹெரிட்டேஜ் கண்டென்ட்டுக்கெல்லாம் இனிமே வந்து ஒரு ரிவைவல் வரும். உங்களுக்கே தெரியும், நடுவில் தூர்தர்ஷன் அட்டம் பண்ணுச்சு. தூர்தர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க 20-25 வருஷத்துக்கு முன்ன அந்த ராமாயண மகாபாரத எபிசோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து திரும்ப ரிவைவல் போட ஆரம்பிச்சதுல அவங்க இப்ப என்ன பாப்புலர் ப்ரோக்ராம் ரேட்டிங் வருதோ அதை விட பல மடங்கு அதிக ரேட்டிங்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது வந்து. ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம இப்பயோட அந்த காலத்திலே நிறைய நல்ல கண்டென்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது எல்லா சேனலுக்குமே பொருந்தும். நான் ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக நான் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்ன பண்ண என்னோட லலிதாவின் பாட்டுக்கு பாட்டு ஒரே ஒரு எபிசோடு எடுத்து யூடியூப்ல போட்டேன். அது பயங்கரமா ஒரு வியூவர்ஷிப்ல போயிட்டு இருக்கு. அப்ப இந்த 80s 90s காரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரிவைவல், திரும்ப அந்த பழைய கண்டென்ட் பார்க்க மாட்டோமா அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த பழைய கண்டென்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து திரும்ப ஒரு வேல்யூ வந்து வரும். சினிமாவை பொறுத்தவரையில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஒரு மாதிரி இப்ப கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுத்துருச்சு, நீங்க ஷூட் பண்ணலாம், 75% இவங்க வச்சுங்க, இவ்வளவு பேர் வச்சுங்க, அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துருச்சு. பட் இருந்தாலுமே நடிகர்கள் தயாரா இல்ல. டாப் ஹீரோஸ் வந்து இல்ல அவங்க ஒத்துக்கிட்டா மட்டும்தானே அது நீங்க ஷூட் பண்ண முடியும். அதனால டாப் ஹீரோஸ் யாரும் இப்ப இமீடியட்டா ரெடி இல்லை. நவம்பர்ல சில பேர் ஸ்டார்ட் பண்றதா சொல்றாங்க, சில பேர்லாம் வந்து இல்ல பொங்கலுக்கு பிறகுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இதுங்கிறது இன்னும் டைம் எடுக்கும். அண்ட் ஹால்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்கனாமி ஆஃப் ஸ்கேல், எவ்வளவு நாள் சும்மா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பல பேர் இப்பவே இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற தகராறுல வந்து நாங்க கல்யாண மண்டபமா மாத்திக்கிறோம்னு சொல்ற ஆட்கள்லாம் இப்பவே ஓடிட்டு இருக்கு. நாட் ஓன்லி தட், ஃபில்முக்கு இன்னொரு சேலஞ்ச் இப்ப என்ன வந்துருச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸோட போட்டி போட வேண்டிய சூழல் வந்துருச்சு. இப்ப ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ரன்னரா சூர்யா வந்து தன்னோட படங்களை ஒன்னொன்னா ஜோதியா படம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாரு. அடுத்து அவருடைய சூரிய ரிப்போர்ட்டர் படத்தை வந்து இப்ப ஓடிடிக்கு ரிலீசஸ் கொடுத்துட்டாரு. அவங்கள பொறுத்தல என்னன்னா அந்த வெளியில வெயிட் பண்ணி என்னைக்கு நார்மல்சி வந்து அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது இன்னைக்கு அதுல ஒரு 25% ப்ராஃபிட் கம்மியா வந்தா கூட பரவாயில்ல, இப்ப கை விட்டு போது ஒரு ரெவென்யூ வருதுன்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓடிடிக்கு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த சினிமாவுக்கு வந்து ஓடிடி இனிமே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் கண்டென்டராகவும் சேலஞ்சாகவும் இருக்க போகுது. ஸோ ஃபைனலா நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் பாசிட்டிவா இருக்கிற அந்த டிஜிட்டல் மீடியா இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்க போகுது. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீடியா பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம், அங்க கண்டென்ட் இஸ் த கிங். இன்னைக்கு என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த ஒரு சேனல்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சேனல்காரர் வாய்ப்பு கொடுத்தா நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். அந்த சேனல் முதலாளி நினைக்கிற கண்டென்ட் தான் வர முடியும். பேப்பருக்கும் அது பொருந்தும், எல்லாத்துக்குமே. இந்த சோசியல் மீடியா வந்து இது எல்லாத்தையும் உடைச்சு தூளாக்கிடுச்சு. யாருக்கு டேலண்ட் இருக்கோ அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்களே கிரியேட் பண்ணி அவங்களே போட்டுக்க முடியும். அப்ப ஒரு நியூஸ் சேனல்லையோ ஒரு பேப்பர்லயோ முதலாளி சொன்ன கருத்துக்கள் மாதிரி இல்லப்பா நீ சொல்றது தப்புன்னு திருப்பி சொல்றதுக்கு இன்னைக்கு ஆட்கள் ஒரு ஜனநாயகம். சோ இது வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க யாரு வேணாலும் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
யாரு வேணாலும் தங்களோட கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். திறமை இருந்தா யாரு வேணாலும் அதுல ரெவென்யூவும் பார்க்க முடியும். அந்த சூழல் வந்து இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ரியாலிட்டிய புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க ஆல்ரெடி பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஆக்டிங். நான் சொன்னேன் இல்லையா பிரிண்ட்டுக்கெல்லாம் இது இருக்குன்னு. ஆல்ரெடி தினமலர், ஆனந்த விகடன் போன்ற மீடியாலாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இந்த டிஜிட்டலுக்கு வந்து ஹெவியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த டைரக்ஷன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்பவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விகடன் டிவி, தினமலர் இதெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல மில்லியன்ஸ்ல வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், அவங்களோட கண்டென்ட்டுக்கு நல்ல ரீச், ரெவென்யூன்னு இருக்கு. ஸோ அது வந்து இப்ப ஸ்லோலி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வேலைகளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓடிடியை பொறுத்தவரையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி த லார்ஜ் பிளேயர்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மல்டிநேஷனல்ஸ் லைக் அமேசான், நெட்ஃபிளிக்ஸ் இது போன்ற மல்டிநேஷனல்ஸும் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஹாட்ஸ்டார், Z5 இந்த மாதிரியான டாப் பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் அதுல வந்து இருக்க முடியும். ஏன்னா அது என்ட்ரி பேரியரே கஷ்டம். ஒரு டக்குன்னு ஒரு சேனல் வர மாதிரி மற்றது வர மாதிரி வந்துட முடியாது. ஓடிடிக்கு வந்து டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹியூஜ். அதனால ஜஸ்ட் லைக் தட் இங்க ஒரு 50 சேனல் வர மாதிரி 50 ஓடிடி வர முடியாது. அது வந்து அந்த என்ட்ரி பேரியர் வந்து கஷ்டம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டாப் பிளேயர்ஸ் தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அதை இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்க போறாங்க வந்து. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் மீடியாவோட ட்ரெண்ட், ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த டிஜிட்டல் எதனால ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு இருக்குனாக்கா, ஒரு நல்ல விஷயம். சில ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் சொன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரியோட 60% ஆஃப் நெட் யூசேஜ் வந்து மொபைல் போன்ல தான். அதான் நம்மளோட இதுல இருக்கு. அதுல வந்து இப்ப இந்த டிஜிட்டல் கண்டென்ட் அது மாதிரி யூடியூப் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருக்கிற நம்ம அனாலிட்டிக்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க 95% ஆஃப் த கண்டென்ட் இஸ் வியூட் இன் மொபைல்ஸ் அகெயின். அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க மொபைல் இஸ் த கிங். அதனால ஜியோ ரூல்ஸ் த வேர்ல்டு. இங்க இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் பாத்தீங்கன்னா எங்க போனாலும் ஒரு ஈவன் நீங்க டீப் ரூரல் வில்லேஜுக்கு போங்க, குக்கிராமத்துல போனீங்கன்னா அந்த ஜியோ டாங்கலை எடுத்துட்டு போய் நானே டெஸ்ட் பண்ணி பர்சனலா டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஜியோ டாங்கலை தூக்கிட்டு போய் அங்க வச்சீங்கன்னா அங்க போன் வருதோ இல்லையோ அழகா இதனோட சிக்னல் பிரமாதமா வருது, டேட்டா வந்து அட்டகாசமா வருது. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா மல்டிநேஷனல்லையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த சாப்ட்வேர் பிள்ளைகள் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னா அது சொந்த கிராமத்துல இன்னைக்கு உட்காந்து கைத்துக்கட்டல படுத்துக்கிட்டு அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா இந்த ஜியோ மேட்டரை வச்சுக்கிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இந்த டிஜிட்டல் கண்டென்ட், டிஜிட்டல் மீடியாவை ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணிடுச்சு. அடுத்து எப்படி இன்னொரு பெனட்ரேஷன் பேரலா நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ். இப்ப நமக்கு ஸ்கூல் பிள்ளைகள், காலேஜ் பிள்ளைகள் எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்துச்சு பாருங்க. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்க, இதுல இருந்து ஒரு டேட்டா பிளான் ஜியோல இருந்து வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கிட்டு எவ்ரிடேக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு. அப்ப இவங்களோட காலையில அந்த ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த டேட்டா அன்னைக்கு கன்சியூம் பண்ணலைன்னா வேஸ்ட் நீங்க. அப்ப அந்த பேலன்ஸ் டே ஃபுல்லா அது இந்த மாதிரி படம் பார்க்கறதுக்கு, டிஜிட்டல் கண்டென்ட் பார்க்கறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்கோப்பை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பெனட்ரேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருச்சு ஆக்சுவலா அது பாத்தீங்கன்னா. பட் என்ன சேலஞ்ச் ஃபைனலா வந்து என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் பண்றேன். என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க, இந்த கண்டென்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஜனநாயகப்படுத்துறதுனால அதுக்கு சென்சார்ஷிப் தேவையோன்னு வருத்தப்படுற அளவுக்கு, எஸ்பெஷலி நீங்க ஓடிடி பாப்பீங்க. இந்த ஓடிடி எல்லாத்துலயுமே வெப் சீரிஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர். இன்னைக்கு வந்து எல்லா டாப் ஃபிலிம் டைரக்டர்ஸும் வெப் சீரிஸ் எடுக்க, படங்கள் இல்லைங்கிறதால வெப் சீரிஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நல்ல ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஃபண்டிங் பண்றாங்க. அதனால நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வெப் சீரிஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இந்த வெப் சீரிஸ் எல்லாமே சொல்றதுக்கு வருத்தமா இருக்கு. லிட்டரலி பாதி பிட்டு படங்கள் எடுக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வெப் சீரிஸ் எல்லாமே வந்து அதுதான் வியூவர்ஷிப், அதுக்காக தான் பாக்குறாங்கன்ற ஒரு தப்பான கருத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு ஆன்லைன் படிக்கிற பள்ளி குழந்தைகளும் அதை பார்க்க நேரிட்டுடுங்கிற ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி சுத்தமா இல்லாம பொறுப்பற்ற தன்மையில இந்த வெப் சீரிஸ் எல்லாமே எடுக்கப்பட்டு இருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு கொடுக்குற ஃப்ரீடத்தை நீங்க பயன்படுத்தல, உங்களுக்கும் சென்சார்ஷிப் வேணுமாங்கிற ஒரு விவாதம் பெரிய லெவல்ல ஓடிட்டு இருக்கு. சேம் திங் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூடியூப்லயே தான். யூடியூப்ல வந்து யாரு வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாங்கும் போது என்ன ஆயிடுதுனாக்க, கிரெடென்ஷியல்ஸ் இல்லாத விஷயங்கள், கிரெடிபிலிட்டி இல்லாத விஷயங்கள், அத்தன்டிசிட்டி இல்லாத விஷயங்களை வந்து ஃப்ளோட் பண்றாங்க, நிறைய ஃப்ளோட் பண்றாங்க. அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், ஒருத்தரை டேமேஜ் பண்றதுக்கோ, ஒருத்தரை கேரக்டர் அசாசினேட் பண்றதுக்கோ இதை போற போக்கில் பயன்படுத்திட முடியும். ஸோ அதை நீங்க மறுக்கிறதுக்கோ எங்கேன்னு போய் சொல்றதுக்கோ உங்களுக்கு வந்து வசதிகளே கிடையாது. நம்ம ஆட்களும் அதுல வந்து
ஒரு வியூவர்ஷிப் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட்டோ அந்த சேனலோட கிரெடிபிலிட்டிக்கு போறது இல்ல, அந்த தம்ப்நெயில பார்த்துட்டு தான் நம்ம உள்ள போறது. ஸோ அந்த தம்ப்நெயில வச்சு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ற ஒரு சென்சேஷனலிசம். அந்த காலத்துல ஈவினிங் பேப்பர் போஸ்டர் தொங்கிடுவாங்க, அமைச்சர் திடீர் ராஜினாமா அப்படின்னு. போய் பேப்பர் வாங்கி பாத்தீங்கன்னா மேகாலயால யாரோ ஒரு அமைச்சரை போட்டு அவர் ராஜினாமான்னு இருக்கும் வந்து. பட் என்னன்னா அதுக்காக நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் பேப்பர் வாங்காம இருக்க மாட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் டே வாங்குவாங்க. அது மாதிரிதான் இந்த யூடியூப் தம்ப்நெயில்ஸ். ஒரு போய் பார்த்துட்டு என்னடா இப்படி ஏமாத்தி இருக்கானேன்னு அடுத்து அந்த வீடியோ பார்க்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு திரும்ப அதையும் பார்ப்பாங்க. ஸோ அது அந்த கலாச்சாரம் இருக்கிற வரைக்கும் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் வெல்லுது இருக்கும். பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எண்ட் உண்டு. ஏன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் இப்ப ரூல்ஸ் நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. தே வாண்ட் ரெகுலேட்டட் பிளேயர்ஸ் இன் த கேம், தே வாண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன் த கேம். ஸோ அதனால அவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்தீங்கன்னாக்க இப்படி எல்லாம் இருக்கணும். ஸோ எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல செட்டில் டவுன் ஆயிடும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு செல்ஃப் ரெகுலேஷன்ல வந்துடும். என்ன இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எலெக்ஷன் டைம், இன்னும் ஒரு 6 மாசத்துல எலெக்ஷன் வர போகுதுங்கிறதால இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் எடுக்கப்படுற பெரும்பாலான விஷயங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடாகவும் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயினுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் டைரக்டராகவோ ஹிடன் அஜெண்டாவாகவோ இதை பயன்படுத்துற ஒரு முயற்சிகளும் இப்ப கடுமையா இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் 6 months டில் மே வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாடு சோசியல் மீடியாங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட், வெரி ஹாட் ரிலேட்டட் டு பொலிட்டிக்கல் தான் ரொம்ப ஓடிட்டு இருக்கும். பட் ஆன் த ஹோல் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் டெக்னாலஜி வில் ரோல் த வேர்ல்ட் அண்ட் கண்டென்ட் வில் பி த கிங். அதான் அல்டிமேட்டா இருக்க போற ஒரு விஷயம். ஃபைன், ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு நான் சொல்ல விரும்பின விஷயங்களை ஒரு கேப்சூல் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நவ் before even interaction, I thank all the clubs for this rare opportunity. Now I would love to answer all your questions. Okay. So thank you very much, sir. Actually, it was amazing. So ஒரு ஸ்டோரி மாதிரியே சொல்லிட்டு போனாங்க சார். அந்த பிரிண்ட் மீடியால அவங்களோட சேலஞ்சஸ், இன்ஃபேக்ட் ஈவன் ஐ வாஸ் நாட் அவேர் 5 rupees ஓட இது செல்லிங் பிரைஸ் 5 rupees தெரியுமே தவிர காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் 15 rupees. I didn't know. I thought even it should be lesser than they're making money out of 5 rupees because of the advertising revenue. அப்படியே முதல்ல அப்படியே ஒரு ஸ்டோரி அழகா எஃப்எம் ரேடியோ போயிட்டு அங்கேயே அப்படியே டெலிவிஷன் முதல்ல போனீங்க. டெலிவிஷன்ல அப்படியே என்னென்ன சேனல்ஸ், whether it's Sun TV or news, in the general entertainment, you talk about general entertainment, then talked about news channels, and also news channels, even though it's raising the popularity, advertising revenue வந்து ரொம்ப கம்மின்ட்டு அழகா அதுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அந்த இது மியூசிக்ல நோ ஓவர் ஹெட் காஸ்ட், பட் அகைன் இட்ஸ் கண்டினியூயிங், அது கூட கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. Then you talked about news channel ratings which is increased. Then more importantly, இதெல்லாம் initial phase இருந்தாலுமே the area where it is really developing much in சொல்லிட்டு அழகா digital media and mostly Netflix. You gave a very good example of Netflix, the subscriber base as well as their top level revenue, how that has increased, and also the cartel madri, all the players like Amazon, Netflix, and even some of the big players, even Facebook or Lanta. So, and also you talked about very nicely on future of media. So that's really very good centers, mobile, online class. You touched upon everything, and then you structured in such a way that it was like a nice story to listen to. So now what I'll do is that I would like to invite upon Vivekanandan, Rotarian Vivekanandan, who is the current president for RC Chennai Gold Star, who is going to be anchoring, moderating the question and answer sessions. If there are kind of questions, please do. There are 2 ways of doing it. One is you could raise your questions through chat, and then Rotarian Vivekanand would be moderating those by looking at the chat. Alternatively, in case you direct questions, then you can unmute and then you can also ask your question. So over to you, Rotarian Vivekanandan. Subbu, looks like Vivekanandan is having some net issues. I will do on his behalf. Okay, the first question is from Pari. Pari, over to you. Thank you, sir. As Subbu already said, நல்ல ஒரு அழகா ஒரு கதை மாதிரியே என்ன நடக்க போகுது, என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் சார். நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா, இப்போ இன்கேஸ் பிரிண்ட் மீடியான்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன், அதுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கு. They have been for generations.
ஸோ பிரிண்ட்ல ஏதாவது படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. வேற மற்ற மீடியாவில் வந்து எல்லாமே மேனிப்புலேட்டடா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. எந்த ரெண்டு விஷயம் இதெல்லாம் போக முடியாது, இது யாரோ ஒருத்தருடைய இல்ல, ரெண்டு விஷயம். சார் பாரம்பரியம்ங்கிறதெல்லாம் மட்டுமே சரியா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வந்து. ஸோ நம்ம வந்து இது பிலீஃப் தான். சரி, அது ரொம்ப நாளா இருக்கிறதால அது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறதுங்கிறது பிலீஃப் தான். எகெயின் வந்து அப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஏஜ் குரூப் கிட்ட ஒரு 25-30+ கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பிறந்ததுல இருந்து வந்த சேனல் வந்து இன்னைக்கு பாரம்பரிய சேனல். சரிங்களா? இது இந்த பாரம்பரியம்ங்கிறது அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸ்ல சொல்ல முடியாது, கம்பேரேட்டிவ் தான். அது வந்து எது பாரம்பரியம் எது இதுங்கிறது வந்து எது கிரெடிபிலிட்டிங்கிறது வந்து எகெயின் நம்ம வி ஆர் அட்டாச்ட் டு தட். நீங்க அதையே என்ன சொல்லுவோம், திரும்ப அந்த பேப்பர்லாம் ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்துச்சு இப்போ அப்படி இல்லை அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷனையும் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏஜ் குரூப், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஹேபிச்சுவேஷன் தானே தவிர வந்து மற்றபடி வந்து நீங்க என்னென்னக்கு எதையுமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க இன்க்ளூடிங் சேனல்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடிங் பப்ளிகேஷன்ஸ் முழுக்க அது முதலாளிகளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம அது எதுவுமே வரல. எல்லாமே வந்து அவங்க நம்பிக்கை, அவங்க சார்ந்து இருக்கிற விஷயம், அவங்க சார்ந்து இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி, இது டெஃபினட்டா அந்த பப்ளிகேஷன்லயும் இருக்கு, அந்த சேனல்லயும் இருக்கு, அதுல சந்தேகமே இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும், வியூஸ் எடுத்து ஓரமா வச்சிடணும், அவ்வளவுதான். சரி, ஃபேக்ட்ஸை நம்ம விட்டு அதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வியூஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், வியூஸை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லயும் நியூஸ் சேனல்லையும் பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் வியூஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும், வியூஸை வந்து நம்ம ஓனா ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும். அதான் என்னுடைய சஜஷன். சாரி சார், லைன் கட் ஆயிடுச்சு, ஐ வாஸ் டிஸ்கனெக்டட். சார் நான் ஏன் அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ண, பாரம்பரியன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணேன்னா சார், ஜென்ரலி அப்படிதான் சார், நம்ம லைஃபை வந்து வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம we have our beliefs. ஸோ அதனால வந்து நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப நாளா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஐ தாட் தட் என்னால் நம்ப முடியுது அவங்க சொல்றது. என்ன ஒரு விஷயம் சார், என்ன ஒரு விஷயம், அப்ப நியூ என்ட்ரன்ட்டே இருக்க முடியாம போயிடும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் கல்கட்டாவில் ஐஏஎம் கல்கட்டாவில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் 100 years ஓல்டு பிளஸ் வந்து ஸ்டேட்ஸ்மென் இங்கிலீஷ் பேப்பர், அது ரொம்ப காலத்து பேப்பர், பாப்புலர் பேப்பர். பட் அந்த வருஷம் நான் கரெக்டா ஒரு 84-86 படிச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த காலகட்டத்தில் டெலிகிராஃப் வந்து லான்ச் ஆகுது. டெலிகிராஃப் லான்ச் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்க பயங்கர ரெவல்யூஷனைசிங், அதாவது ஃபுல்லா யூத்ஃபுல் அண்ட் நல்ல ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு லே அவுட்டு, கண்டென்ட் கொடுக்கறது எல்லாமே டோட்டலா வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு வந்து. அப்ப பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா அதுக்கு ஒரு வரவேற்பு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ஒன் ஆஃப் த டாப் லீடிங் பேப்பர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸை மட்டுமே நம்ம வச்சு சொல்ல முடியாது. ஒரு நியூ என்ட்ரன்ட் வர 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 உங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம அதையும் வரவேற்கணும், வர வழி இல்லை. அது வந்து அப்படின்னா நியூ என்ட்ரன்ஸே வர முடியாம போயிடும்ல. நம்ம பாரம்பரியம் மட்டுமே பார்க்கணும் போது நியூ என்ட்ரன்ஸ் வர முடியாம போயிடும். Sir, I have a question. I have two questions actually. Yeah, please. There has been a lot of discussions on net neutrality. How neutral net should be as far as India is concerned. Indialayum pathina regulations wise net neutrality venumnu solittu they have put it on a parking lot at this point in time. You also mentioned one of the largest revenue grossers today pathina Google as well as YouTube nu sonninga, and over a period of time the way I see it looks like net neutrality may not exist India la. So with all that background, my first question is how true will news be in the future? இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா there's a lot of pushes and pulls, revenue wise, political alignment wise, and so many other wise. So other first question. My second question is with regard to OTTs, the emergence of OTTs. Now நம்ம பாத்தீங்கன்னா every ஏரியால ஒரு தியேட்டர் இருக்கு at this point in time. ஒரு physical theater இருக்கு. While in modern countries like ஒரு developed nations எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா not many theaters are there. Now in future, say 4 years from now or 5 years from now that we have tasted Netflix and so many other things, will we need to go to say an MGM or EVP place to see a theater? அது மாதிரி ஆயிடுமா? Possibilities are there. First question நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். அந்த கண்டென்ட் எந்த அளவுக்கு நியூட்ரலா இருக்கும்னு கேட்கறது வந்து நீங்க ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்க வேணாம், இன்னைக்கே நியூட்ரல் இல்லைங்கிறதா நீங்க ஒத்துக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஃபார் தட் மேட்டர் நீங்க ஹிந்தி எடுத்துங்க, இங்கிலீஷ் எடுத்துங்க, நம்ம தமிழ் வர்ணாகுலர்ல இருக்கிற சேனல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, யாருமே நியூட்ரல் கிடையாது. டெஃபினட்டா அந்த
நியூட்ரல் கிளைம் பண்ணிப்பாங்க. பட் யாரும் நியூட்ரல் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிசினஸ் ஹவுஸா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு சார்பு இருக்கு, பொலிட்டீஷியன்ஸா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு சார்பு இருக்கு. அதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாமே கண்ட்ரோல் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அப்ப என்ன ஆயிடுதுனாக்க, ஒரு லெவலுக்கு மேல அந்த ப்ரெஷரை தாண்டி இவங்க எதுவும் பண்ணிட முடியாது. அதனாலதான் நீங்க அந்த பேனல் காம்போசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அந்த பேனல் உட்கார்ற 4 பேர் காம்போசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னாலே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் எது எங்க இருந்து ப்ரெஷர் வருது அப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால அந்த நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு. பட் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, நம்ம ஊர்ல மக்களை எந்த காலகட்டத்திலையும் நம்ம ஏமாத்திட முடியாது. சரிங்களா? நீங்க என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும், என்ன கேம்பெயின் பண்ணாலும், என்ன செஞ்சாலும் கடைசியில வந்து அவங்க தெளிவான ஆளுக்கு ஓட்டு போட்டு போயிடுறாங்க. அவங்க தெளிவானது இதுக்கு இது பண்ணிடுறாங்க. இவங்க ஆசைக்கு இவங்க செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். நீங்க அதனாலதான் நீங்க ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா எத்தனை எக்ஸிட் போல்ஸ் பொய்யா இருக்கு நீங்க பாருங்க. ஒப்பீனியன்ஸ் போல்ஸ் பொய்யாலாம், எக்ஸிட் போல்ஸ்ங்கிறது அவங்க முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு எடுக்கிறது. அதுவே எத்தனை பொய்யா இருக்குங்கிறது நம்ம பார்த்திருக்கோம். காரணம் என்னன்னா, பல இது வந்து பிளான்டட், எல்லாமே பிளான்டட் நிறைய விஷயங்கள். அதனால இவங்கெல்லாம் தே கெட் எக்ஸ்போஸ்டு. அதனாலதான் நீங்க முதல்ல மாதிரி என்ன இல்ல. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் சேனல் போய் சொல்லிச்சுன்னா 10 நிமிஷத்துல ஒருத்தன் யூடியூப்ல எடுத்து இது தப்பியா இதுதான் உண்மைன்னு இவன் எடுத்து போட்டுறான். அப்போ ஒரு காமன் மேன் ஒரு நியூஸ் சேனலை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட முடியுங்கிற சேலஞ்ச் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. அந்த சேலஞ்ச் இருக்கிறதால வேற வழி இல்லாம இன்னைக்கு கொஞ்சம் பொறுப்புணர்ச்சியோட இந்த அளவுக்காவது அவங்க இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. இல்லாட்டி இன்னும் மொனப்பொலியா போயிடும். அது வந்து செகண்ட் வந்து இந்த ஓடிடி விஷயங்கள் கேட்டீங்க. ஓடிடி விஷயத்தை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா, தியேட்டர்ஸ் வந்து அழியறது இந்த டெக்னிக்கல் அழியறது ஒரு காரணம் கிடையாது. அவங்களோட பிஹேவியர்ல காஸ்ட், எக்ஸாபிட்டன் காஸ்ட். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 120 ரூபா டிக்கெட்டு, ஒரு ஃபேமிலி வந்து 5 பேர் 6 பேர் போனாங்கன்னாக்க டிக்கெட் 500 ரூபா 600 ரூபா தான் வருது. அங்க போய் வாங்குற பாப்கார்ன் 240 ரூபாயும் அங்க வாங்குற இதுவும் பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட்டை விட 4 மடங்கு இது பண்றது. அப்ப நீங்க எது பை ப்ராடக்டோ அதை மெயின் ப்ராடக்டா ட்ரை பண்றீங்க. உங்களுக்கு அங்க பாப்கார்ன் விற்கிறதும், கட்லெட் விற்கிறதும், கூல்ட்ரிங்க்ஸ் விற்கிறதும் பை ப்ராடக்ட். சினிமா தான் மெயின் ப்ராடக்ட். நீங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, காலப்போக்கில் அதை மெயின் ப்ராடக்ட் ஆக்கி சினிமாவை பை ப்ராடக்ட் ஆக்கிட்டீங்க வந்து. அப்ப என்ன ஆயிடுது, இன்னைக்கு 2000 ரூபா 3000 ரூபா நான் வந்து கொடுத்து ஒரு ஃபேமிலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போறத இங்க 365 ரூபாய்க்கு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டாலே காலையில டு ராத்திரி எத்தனை படத்தை வேணாலும் எத்தனை தடவை வேணாலும் நடுவுல பாஸ் பண்ணிட்டு நான் எந்திரிச்சு போயிட்டு வந்து எத்தனை பேர் வேணுமானாலும் திரும்பி பார்த்துக்கலாங்கிற கன்வீனியன்ஸ்னு ஒண்ணு வரும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, மல்டிபிள் பேட்டர்ன். இப்ப என் பொண்ணு வந்து அதனோட மொபைல்ல அது ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு அதுலயே ஒரு மூவியை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். நான் என் ரூம்ல உட்காந்து ஒரு மூவியை பார்க்கலாம். நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உட்கார்ற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாரும் ஹால்ல உட்காந்து பார்க்கலாம். அப்படிங்கிற அந்த பேட்டர்ன் ஒரே இதுக்கு வந்துருது. ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு அந்த ஓடிடில அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க. எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்க அதுல லாகின் பண்ண போறீங்கிற வரைக்கும் கொடுத்துடுறாங்க வந்து. பிளஸ் அவங்க எல்லாம் என்னன்னா லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு சஸ்டெயின் ஆகக்கூடிய பிளேயர்ஸ். இன்னும் 5 வருஷம் நான் நஷ்டம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கூட 6வது வருஷத்துக்காக எய்ம் பண்ணி they will withstand and do invest money. இங்க இருக்கிற 10 லோக்கல் பிளேயர்ஸை காலி பண்றதுக்கே they will invest money. இதெல்லாம் நம்ம போட்டி போடுறது சிரமமா இருக்கும். அதனால இந்த ஹால்ஸ் வந்து நீங்க சொல்றதுதான் நடக்கும். இனிமே ரேர்ங்கிற பினாமினால தான் வந்துருமோங்கிறது தான் கொஞ்சம் தோணும். தேங்க்யூ சார். வாசு சார், ஓட்டி. குட் ஈவினிங் ரமேஷ். ரொம்ப அருமையா 20 நிமிஷத்துல 20,000 தேங்க்யூ சார். இல்ல, நாங்க ரொட்டேரியன்ஸும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் உங்ககிட்ட இருந்து. நாங்க 20 நிமிஷம் தான் எங்களுக்கு டைம் இருந்தா கூட 2 மணி நேரம் பேசினா கூட ஒருத்தர் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு வர மாட்டாரு. எல்லா பாயிண்ட் நீங்க தேங்க்யூ சார். உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வேணும். நல்லா இருப்பீங்க தம்பி, நீங்க நல்லா வருவீங்க. இப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேபி நான் டிவியேட் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அதாவது இப்ப போஸ்ட் கோவிட் பேசுனீங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நான் லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ல பேசுறேன். லீகல்ல வந்து என்ன, இப்ப வந்து வீடியோ கான்பரன்சிங் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி போச்சு. இப்ப எனக்கே வந்து அதே லைக்கிங் ஆகி போச்சு. அதே சமயத்துல ரெஜி வேற வச்சுக்க போறாரு. இப்ப வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரோட்டரி கிளப் மீட்டிங் வந்து எனக்கு இதுல ஈஸியா இருக்கு, இதுல ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. ஐ எம் சேவிங் டைம், ஐ எம் சேவிங் மணி. இப்ப வந்து நான் 6 மணிக்கு உங்க மீட்டிங் வரணும்னா நான் 4:45 மணிக்கு நான் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டுக்கணும். சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப என்னன்னா, ஐ வில் கம் டு த பாயிண்ட். ஜூம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து, அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து நான் கான்பரன்ஸ் ஐ மீன் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெப் இது பேரை மறந்துட்டேன். இப்ப வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து டீம்ஸ்ல போயிட்டாங்க. சோ இப்ப அதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்டா தெரியலையா ரமேஷ்? கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். அதை நான் குற்றமே சொல்லல. ஐயோ, நம்மளோட டெக்னாலஜி நான் எப்பவுமே தப்பு சொல்லல. இப்ப நம்ம இந்த இன்ஃபேக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க உங்க உதாரணங்களை சொல்லிட்டீங்க. நான் ஏன் உதாரணங்களை சொல்றேன். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க
இந்த சேனல்ஸ்ல நியூஸ் சேனல்ஸ்ல எல்லாத்துலயும் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட்ல மட்டும் நான் பேனல்ல உட்காருவேன். வேற பொலிட்டிக்கல் டாபிக்ஸோ வேற எதுக்கும் போக மாட்டேன். கல்வி சார்ந்து எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும் என்ன இந்த தந்தி, புதிய தலைமுறை, நியூஸ் 18 எல்லாத்துலயும் என்ன கூப்பிடுவாங்க. நான் எல்லா சேனல்ஸ்லயும் உட்காருவேன். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, புதிய தலைமுறை ஈக்காடு தாங்கல் இருக்குது, தந்தி டிவி வந்து ஓஎம்ஆரோட அந்த எண்டுல இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் நான் டிராவல் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து 1.5 மணி நேரம் போயிட்டு 5 மணி நேரம் ஆகுது. இன்னைக்கு அழகா ஸ்கைப் ஆன் பண்ணிட்டு வீட்டுல உட்காந்தனாக்க ஸ்ட்ரைட்டா அவங்களோட லைவ்ல முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன். பயங்கர கன்வீனியன்ட் வந்து, அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நான் யூ நோ தட் ஐ டூ கரியர் கவுன்சிலிங் ஆல்சோ. இந்த 3 monthsல மட்டும் ஒரு 50 to 60 கரியர் கவுன்சிலிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து த்ரூ தமிழ்நாடு ரோட்டரி கிளப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றது, இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றது. இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து 300-400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாகின் பண்ணி தே ஆஸ்க் தேர் டவுட்ஸ் அதை பண்றது. கடைசியா பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க நம்ம இந்த ஜூம் எல்லாமே லிமிடெட் ஸ்ட்ரென்த்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். கடைசியா வந்து இந்த ஐசிடி அகாடமிக் ஒன்று பண்ணாங்க. 4500 ப்ரொஃபசர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி, என்ஜினியரிங் காலேஜோட ப்ரொஃபசர்ஸ் 4500 ப்ரொஃபசர்ஸ் 4500 லாகின் ஆனாங்க. அவங்களுக்கு நான் பண்ணேன் வந்து. அப்ப இது எல்லாமே நேர்ல என்னைக்கு சாத்தியம்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அதனால டெக்னாலஜிக்கலி திஸ் இஸ் ரெவல்யூஷனைஸ்டு. நான் வந்து அந்த சோசியல் மீடியாவையும் டிஜிட்டல் மீடியாவையும் இந்த டெக்னாலஜியும் எப்படி தப்பா நம்ம பயன்படுத்துறோம், எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்றோங்கிறத பத்தி தான் நான் கோவப்பட்டேன், திட்டினேனே தவிர டெக்னாலஜியை நான் திட்டவே இல்லை. டெஃபினட்டா இதெல்லாம் தான் ஃபியூச்சர், இதெல்லாம் தான் சரியா இருக்கணும். இதுலயுமே நம்ம என்ன பண்றோம், ஜூம் உழவு பாக்குறாங்க, அதை பண்றா இதை பண்றான்னு எதையோ சொல்றோம். கூகுள் பார்க்காத உழவை வேற இனிமே யாரு பாத்திர முடியும்? நீங்க உட்காடுறீங்களா எந்திரிக்காங்க வரைக்கும் கூகுளுக்கு தெரியும். அது பார்க்காத உழவை இனிமே யாரும் புதுசா வந்து பாத்திர போறது கிடையாது வந்து. ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த டெக்னாலஜிகளை எதுவும் குத்தம் சொல்லல. டெஃபினட்டா இது வேணும், இது நமக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவா இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க பாருங்க, எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் மதுரையில உட்காந்து கடைசியா நான் உங்களுக்கு முன்னால சந்தோஷமா பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த சீசன்ல ஃபர்ஸ்ட் வெபினார் நான் வந்து ரோட்டரிக்கு தான் பண்ணேன். மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி கிளப்புக்கு பண்ணேன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நான் வரேன்னு சொன்ன உடனே திருப்பூர், உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சின்னு ஒரு 6 கிளப்பை ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க. எல்லாரும் பிசினஸ் மேன். அந்த பிசினஸ் மேனுக்கு அன்னைக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுதுன்னா மோரல் தேவைப்பட்டது. ஏன்னா எல்லாம் நொந்து கடந்து அடுத்து என்ன நடக்க போகுது, இனிமே ஏதாவது நம்ம தேர்வுமாங்கிற மாதிரி சூழல் இருக்கும்போது அன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு மொரல் பூஸ்டிங் செஷன் ஆகும். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க கேட்ட இண்டஸ்ட்ரிக்கு, ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்ங்கிறதால அவங்கவுங்க டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் பேசி அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, இது நான் நேர்ல போனா இங்க இருந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு கிளம்பி போய் நான் வந்து இதெல்லாம் அந்த பிசிக்கல் டைம் போற போக்குல 45 மினிட்ஸ்ல நான் பண்ணிட்டேன் வந்து. டெஃபினட்டா ஐ சப்போர்ட் திஸ். இதுல வந்து நான் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. நீங்க சொன்ன அவ்வளவு நான் ஒத்துக்கிறேன். நான் தேங்க்யூ ரமேஷ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. There are some questions in this one. Can I ask? Can I speak to him? Yeah, please. Am I audible? Yes, you are. It was a very wonderful speech. உங்களை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி சொல்லுங்களேன். உங்களை இன்ட்ரோ듀ce பண்ண நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். I am Dr. Suchitra. I am an alternative medicine doctor and also a holistic mind counselor. So என்னோட கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, என்னோட விஷஸ் உங்களோட வண்டர்ஃபுல்லா இருந்தது, உங்களோட ஸ்பீச் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் ஸோ அதாவது தெரியாதவங்களுக்கும் தெரிஞ்சது. பட் என்னோட சேட் பார்ட் என்ன, நான் எதை சேடா ஃபீல் பண்றேன்னா, இந்த பிரிண்ட் மீடியா வந்து இந்த மாதிரி அது திருப்பி பிக்கப் ஆகிறதுக்கு கஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாயிருக்குன்றது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஜிட்டல்ல போறோமோ we are giving more strain to the eyes. So இதனால வந்து சைக்கலாஜிக்கலா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்க. And it is also leading, as a alternative medicine doctor, I receive a lot of complaints about this. And in the online classes la kuda pasangala vandu and headaches, eye stress, eye bulge idella complaints oda varanga. So in the part nama yosikka vediyadhu irukku. So and the print media vandu thirupi it should come back endradhu enoda wishes. So something good should happen. My other question is, இப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த டிஜிட்டல் மீடியா, அதாவது ஓகே யூடியூப்ல many people are there, சாதாரணமா இருந்தவங்க எல்லாம் நல்ல வருமானம் பார்த்திருக்காங்க, நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு இருந்தாலும், இப்ப எல்லாருமே யூடியூப் சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ், ஓவர் அதாவது அன்வான்டட் ஏதாவது வந்து என்ன சொல்றது ப்ரொமோஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணி அதுல டிஜெக்ஷன்ஸ் ஆகிறதுங்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய கேட்டகரி இருக்கு. சோ இந்த யூத்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ரெண்டாவது வந்து இந்த +2 எல்லாம் முடிச்சவங்க இந்த ஜேர்னலிசம் மீடியா அந்த சைடு போகணுன்ற அந்த கேண்டிடேட்க்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன?
அதை சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ டாக்டர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிண்ட் வந்து குறையணுங்கிறது என்னோட விஷயம் கிடையாது, குறைய போகுதுங்கிறதான். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க ஏஜ் குரூப் எங்க ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற அந்த ரீடிங் ஹேபிட்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சுத்தமா இல்லை. இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து டோட்டலா வந்து நான் வந்து இந்த காலேஜஸ்ல போயிட்டு ஃபைனல் இயருக்கு அந்த இன்டர்வியூக்கு முன்னால என்ன சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லும் போது, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க ஜிகேல வந்து பெரிய மிஸ்ஸிங். நீங்க எல்லாம் 98% 99% எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, கோல்டு மெடல் எல்லாம் இருக்கும். யார் தமிழ்நாடு கவர்னர் கேட்டா தெரியாது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து இந்த ஜிகேல ஏன் மிஸ்ஸிங்னு கேட்டீங்கன்னா, பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் சுத்தமா கிடையாது. அப்போ இந்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பேப்பர் தொடர பழக்கமே இல்லாததாலையும், இப்ப வாங்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஏஜ் குரூப் தாங்கிறதாலையும் என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, நம்ம நிறுத்தினோம்னா நின்று போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் வந்துருச்சு. இது ஒரு காரணம். இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் பேப்பர்களையும் குற்றம் சாட்டுவேன். அவங்களும் தங்களை வந்து இன்னும் மேம்படுத்திக்கல. இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஜிட்டலுக்கு சேலஞ்சிங்கா அவங்க கண்டென்ட்டை கொடுக்கணும், என்ன தேவைங்கிறத அவங்க இன்னும் வந்து அந்த இதை அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி கண்டென்ட் ரீபேக்கேஜிங்கிறத வந்து அவங்களும் அந்த பேப்பர் வந்து, நீங்க சார் பாரம்பரியம் சொன்னார் பாருங்க, பாரம்பரியன்ற பேர்ல நான் 100 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறதே சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா வாங்க மாட்டான் வந்து. இன்னைக்கு டோட்டலா ரெக்குவயர்மெண்ட்டே வேற, இன்னைக்கு லாங்குவேஜே வேற வந்து. ஸோ அதனால வந்து அவங்களும் தங்களை வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்கனாக்கா இதா இருக்கும். பட் ஸ்டில் இது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட முடியாது. நீங்க ஒரு ஃபுல் பேஜ் டெண்டர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை டிவில சொல்ல முடியாது, ஒரு ஃபுல் பேஜ் ரெக்ரூட்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை டிவில சொல்ல முடியாது. ஸோ சில விஷயங்கள் நம்ம பிரிண்ட்டுக்கு சப்ஸ்டியூட் கிடையாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும் வந்து. பட் என்னன்னா அந்த பழைய ஜோஸ்ல இருக்குமாங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த சோசியல் மீடியாவை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க, இவ்வளவு வர்றது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மைதான். நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னாக்க, நம்ம காலப்போக்கில் கழிச்சு கட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். எப்படி வந்து உங்களுக்கு 5 படம் வந்து இடத்துல 500 படம் வந்து பாருங்க, நம்ம 500 படத்தையும் பார்க்கல வந்து, அதுல தானா குப்பைகள் காணா போயிட்டு ஒரு 5 தான் நம்ம போய் பார்த்தோம் வந்து. அந்த மாதிரி இதுலயும் வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிப்போம், இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிப்போம் ஒண்ணு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னீங்க பாருங்க, ஜேர்னலிசம் அண்ட் இந்த மற்ற மாதிரி எடுக்க வரவங்க எல்லாம், இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா வந்து, இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ரீடிங் ஹேபிட்ஸை வளர்த்துக்கணும், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். இவங்க எல்லாம் தெரியுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் ரொம்ப இருக்கு. இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லாம் தெரியுங்கிற ஆட்டிடியூட் ரொம்ப இருக்கு வந்து. அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது வந்து. அது வந்து தப்பு அது வந்து. ஸோ அதை கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எது சரி எது சரியில்லைங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நெறிப்படுத்திக்கிட்டாங்கனாக்கா கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அண்ட் இந்த ஜேர்னலிசம் வர்றவங்க எல்லாம் கூட பாஸ்ட்டை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், நம்மளோட வேர்கள் என்ன, இது எல்லாமே. இப்ப நீங்க வந்து சோ ஹாப்பி தட் நீங்க ஆல்டர்னேட் மெடிசன் சொன்னோன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். என்ன ஒரு வருத்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, மத்திய அரசே இந்த ஆல்டர்னேட் மெடிசன் என்கரேஜ் பண்ணலங்கிறதா வருத்தம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சிதாவை பத்தி பேசுறோம், ஜெயில பிடிச்சுதான் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோமே தவிர, அதே சிதா கொடுக்குற மெடிசனை இங்கிலீஷ்ல பேக்கேஜ் பண்ணி நம்ம வெளியில ஃபாரின்ல வரைக்கும் வித்துட்டு இருக்கிறோம் வந்து. ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டால கரெக்ட் கருத்தை நம்ம சொல்ல முடியும் வந்து. Actually, I consult in an allopathy hospital, that is Gunasekharan Hospital in T Nagar and Bharati Raja. Both are allopathy hospitals. உங்க டிசிப்ளின் என்ன ஆக்சுவலா? I consult in Bharati Raja Hospital and as well as நீங்க ஆல்டர்னேட் நீங்களா, அது எதுலன்னு கேக்குறேன். Alternative medicine means yeah, it's herbal as well as drugless therapies, touchless therapies and lot of things. Great. நல்ல விஷயம். Thank you. All the best, doctor. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, doctor. Shankarji, you're next. Rotarian Shankar, over to you. You can ask your question. Good evening, sir. Good evening. Am I audible? Okay. Perfect. Very much. No problem. Thank you. Thanks for the opportunity to our Rotary also. But do you really think that our fourth pillar of democracy is giving justification to the people in India? கண்டிப்பா இல்ல. நான் ஸ்ட்ரைட்டா ஃபோர்த் ரைட்டா சொல்லிறேன், கண்டிப்பா இல்ல. See, as a man, I know that not only me, my other president members எல்லாருக்குமே தெரியும். But why it is happening அப்படிங்கற as a media person உங்கள்ட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னா it will be helpful for us. Why the situation is very bad? ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 2-3 விஷயங்கள். ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யார் கையில இந்த வெஹிக்கிள் இருக்கு அப்படிங்கிறது, யார் கையில இந்த மீடியா வெஹிக்கிள் இருக்குங்கிறத ஒவ்வொன்றுமே அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்க, ஒண்ணு ஒரு பெரிய முதலாளி கையில இருக்கு, இல்ல ஒரு அரசியல் கட்சி கையில இருக்கு. சோ 2 பேருக்குமே அஜெண்டா இருக்கு, அதான் பிரச்சனையே.
2 பேருக்குமே அஜெண்டா இருக்கு. ஸோ அந்த அஜெண்டாவுக்காக அவங்க செயல்பட நேரத்துல வேற யாரு வந்து இதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த சூழல் வருது. இப்ப நீங்க அதை தட்டி கேட்க கிளம்புனீங்கன்னாக்க உங்களை எப்படிலாம் பேக் பண்ண முடியும், உங்களை எப்படிலாம் கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ண முடியும், உங்களை என்னெல்லாம் செய்ய முடியுங்கிறத இந்த எல்லா மீடியாவும் சேர்ந்தே அதை வேலையை செஞ்சிடும். உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு அரசாங்கம் செஞ்சிடும், இல்ல மீடியா செஞ்சிடும். அப்ப வந்து இதுதான் ஒரு 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 அவலமான ஒரு நிலை. நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒன்னே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கிறேன். இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸும் ஹியூஜ் அக்யூமுலேட்டட் லாசஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். எதுக்காக இத்தனை சேனல்ஸ் லாஸ்ல நடத்தணும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. உண்மையிலேயே லாஸ்ல நடத்துறாங்களா? அப்படி இல்லைன்னா யாரு இவங்களை நடத்துறாங்க? இதுதான் கேள்வி. ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் தேடினீங்கன்னா எல்லா வேலையும் கிடைச்சிடும். இல்ல அதான் அது எனக்கு தெரியும். இப்ப நான் ஏதாவது if I raise my voice அப்படின்னா நான் வீட்டுக்கு வருவேனா இல்லையாங்கிறது தெரியும். தெரிஞ்சாலும் நீங்களும் நானும் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல பேசிக்கலாமே தவிர நானும் இந்த பப்ளிக் மீடியால பேச முடியாது. நீங்களும் பேச முடியாது. ஜஸ்ட் அதுக்காக தான் ஜஸ்ட் why it is so அப்படிங்கறது. Thank you. I agree, totally agree. Thank you. Thanks. Tirumalaji, you are up next. Yeah, good evening, Mr. Ramesh. Fantastic. This total. Am I audible? Yeah, very much, please. Yeah. No, I just want to ask you, Tamil, English, ஒரு செஷன் மாதிரி ஆரம்பிச்சு டிபேட் செஷன் ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபைனலா வந்து ஒரு ட்விட்டர் கொஸ்டின் ஆன்சர்னு போட்டு இது வந்து பீப்புள் சாய்ஸ் 89% இஸ் பீப்புள் சாய்ஸ் திஸ் பண்ண 90% இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு ப்ரிஜுடைஸ்டு திங்கிங் மாதிரி எனக்கு தெரியுது. What do you mean by what is TRP? How is that calculated? And how is this Twitter question being done? வெரி சிம்பிள். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த ட்விட்டர்ல அவங்க சொல்றதுங்கிறது அவங்களோட அக்கௌண்ட், புரியுதுங்களா? அப்ப ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் மேகசினோ ஒரு போல் நடத்துச்சுன்னா என்ன ரிசல்ட் வரும்? அவங்க யார் படிக்கிறது? அவங்க கட்சி சார்ந்தவங்க படிக்கிறான், அவங்க கட்சி சார்ந்து பாக்குறான். அது மாதிரி ஒரு சேனல் வந்து ஒரு ட்விட்டர்ல எடுக்குதுன்னா அவங்க என்ன வியூஸ் வச்சிருக்காங்கிறது நீங்க டெய்லி நியூஸ் பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிடும். சோ அந்த ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறவங்க தான் சொல்றான். சோ அதை எந்த கணக்குலயுமே நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ரெண்டாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா இவங்க காமெடி எல்லாமே இந்த பர்சன்டேஜ் காமெடி எல்லாம் உச்சகட்டமா இருக்கும். நீங்க வந்து அதுல வந்து 10 பேர் மட்டும்தான் ஓட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க 9 பேர் போட்டது 90% ஆஃப் பீப்புள் சே தட்னு நீங்க சொல்லுவாங்க. அதுல 9 பேர்னு சொல்லிட்டா சிரிச்சிருவோம் நம்ம. அதை நம்ம 90% ஆஃப் தம் திங்க்னு சொல்லும் போது உடனே அது பெரிய சர்வே ரிசல்ட்டா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வந்து ஆக்சுவலா. சோ அதை வந்து பெருசா கணக்குல எடுத்துக்க கூடாது. ரெண்டாவது இந்த பேனல் கம்போசிஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா சேனல்லையும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா பேனலுக்குமே நிலை வித்வான்கள் இருக்காங்க. இந்த ஒரு 6 பேர் தான் சுத்தி இங்க பேசி முடிச்சுட்டு 8 மணிக்கு 8:15 பாத்தீங்கன்னா அந்த சேனல்ல அவர் உட்கார்ந்து இருப்பாரு, அடுத்து 9:15 அடுத்த சேனல்ல உட்கார்ந்து இருப்பாரு. சோ இதுல பாதி பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த சேனல் டிபேட் வரதுக்கு முன்ன என்னவா இருந்தாங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. அவரு கீழே ஒரு டைட்டில் மட்டும் போட்டுருவாங்க, இந்த ஆதரவாளர், இந்த சிந்தனையாளர் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் மட்டும் போட்டுருவாங்க. சோ இவர்கள் எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டவர்கள், இவர்கள் எல்லாமே பேனலுக்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள். அந்தந்த கருத்துக்காக அந்தந்த இயக்கங்கள் அனுப்பப்படுற ஆட்கள். இப்ப நேரடியா அந்த பார்ட்டி லேபிள போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து தெரிஞ்சிடும் இவரு தான் பேச போறாருன்ட்டு. அதுக்கு பதிலா வேற ஒரு லேபிள போட்டு வேற ஒருத்தர் அனுப்புனாருனாக்க அவர் ஒரு 15 நிமிஷம் பேசின பிறகு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அவர் எந்த லேபிள்னு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க வந்து. சோ இதுதான் இப்ப டெக்னாலஜியா ஓடிட்டு இருக்கு. அதான் உண்மை. டிஆர்பி பத்தி கேட்டேன். டிஆர்பி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க டிஆர்பியோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட். இது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நான் வந்து அவர் அறிமுகத்துல சொன்னார் பாருங்க, டெலிவிஷன் தொடங்கின 1993 ஏப்ரல் 9 சன் டிவி லான்ச் பண்ணும்போது முதல் நாள் முதல் நிகழ்ச்சி முதல் அறிவிப்பாளர் நான். ஆக்சுவலா அது வந்து ஸோ என்னோட ஃபேஸோட தான் சன் டிவி தொடங்குச்சு. அந்த காலத்துல அந்த டிஆர்பி எப்படி எடுக்கப்படும்னு கேட்டீங்கன்னா டைரி மெத்தட்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஒருத்தர் வீட்டுக்கும் போயிட்டு நேத்து ராத்திரி 8 மணிக்கு நீங்க என்ன நிகழ்ச்சி பாத்தீங்க, நேத்து ராத்திரி நீங்க நியூஸ் பாத்தீங்களா, நேத்து ராத்திரி நீங்க பெப்சி உங்கள் சாய்ஸ் பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமா பேரை சொல்லி நேத்து ராத்திரி என்ன பாத்தீங்கன்னு கேட்பாங்க. அதை ரீடிங்கா எடுத்துக்கிட்டு அதுல பெர்சன்டேஜ் போட்டு இது வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க சாம்பிளிங் வச்சுக்கிட்டு இதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து ஓப்பன் டைரி மெத்தட்னு பேரு. இதுதான் பல வருஷங்கள் இந்த ரேட்டிங் ஆக்சுவலா போயிட்டு இருந்துச்சு வந்து. பட் என்ன காலப்போக்கில் நடந்துச்சுன்னா அதுல என்ன மாதிரி பயாஸ் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா பீப்புள் டென் டு சே த பாப்புலர் ப்ரோக்ராம். நான் இப்ப நியூஸ் பாக்குற பேட்டர்ன்ல இருந்தேனாக்க நேத்து நான் நியூஸ் பார்க்கலைன்னா கூட நேத்து நான் நியூஸ் பார்த்ததா சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தது. அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப இருக்கிற மெத்தட் வந்து இட்ஸ் கால்டு பீப்புள் மீட்டர் மெத்தட்னு. கண்ட்ரி முழுக்க சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு செலக்டட் ஹவுசஸ்ல தே ஃபிக்ஸ் அ மீட்டர்.
அந்த மீட்டர்ல வந்து டாக்குமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து 8 மணிக்கு இதை பார்த்தாங்க, 8:10க்கு இங்க சுவிட்ச் பண்ணாங்க, 8:12க்கு திரும்பி இதுக்கே வந்தாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் எல்லாமே ரெக்கார்டட். இந்த ரெக்கார்டட் டேட்டாவை எடுத்து வீக்லி வைஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணி இந்த சேனலுக்கு இந்த வியூவர்ஷிப் இருக்குன்னு. அதுல 2 மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு ஜிஆர்பின்னு சொல்லுவோம், கிராஸ் ரேட்டிங் பாயிண்ட். கிராஸ் ரேட்டிங் பாயிண்ட்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஆன் த ஹோல்ல இந்த சேனலை இவ்வளவு பேர் பார்க்க. உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா லீடிங் வந்து சன் டிவி. சன் டிவியோட கிராஸ் ரேட்டிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா சம்வேர் அரௌண்ட் 1300 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்பர் 2 சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் 300. ஆக்சுவலா இந்த நம்பர் 2 நம்பர் 3 வந்து பெரிய கேப் இருக்கும். மத்தது எல்லாம் பக்கத்துல அடுத்து இருக்கும். வந்து நியூஸ் சேனல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 80-90 அந்த ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கும். மியூசிக் சேனல்ஸ் எல்லாம் 50-60 அந்த ரேட்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும். சோ இது வந்து கிராஸ் ரேட்டிங் பாயிண்ட்ங்கிறது ஒரு சேனலை எவ்வளவு பேர் பாக்குறாங்கிறது சொல்றது. டிஆர்பி அடுத்து வர்றது வந்து என்னன்னா அந்த சேனல்ல எந்த ப்ரோக்ராம பாப்புலரா பாக்குறாங்க, எவ்வளவு நேரம் பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றது டிஆர்பிங்கிறது. ஸோ இதுதான் ஆன் த ஹோல் இந்த ரேட்டிங். இது வீக்லி பப்ளிஷ்டு. யூ ஹவ் டு சப்ஸ்கிரைப் தட். ஸோ இந்த சேனல்ஸ் வந்து அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஏசி நீல்சன்ங்கிற இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சி இந்த சர்வேயை கண்டக்ட் பண்ணி இந்த டேட்டாவா கொடுத்துருவாங்க. நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணி பயன்படுத்திக்கணும். Okay. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Raghu, you're up next. Over to you. Yeah. Thank you, Reggie bro. I think I'm audible, right? You are. Ramesh sir, என்ன கொஸ்டின்னா அது ஓகே, ஐ வில் புட் திஸ் லைக் திஸ். when I was a kid, நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது எங்க அம்மா அப்பா வந்து நியூஸ் பார்த்தா ஒரு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். நியூஸ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் வரும். சின்ன பையனா இருக்கும்போது எப்போன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எனக்கு வசதியா இருக்கும். மேபி 90s வெச்சுக்கோங்களேன். 90s. Raghu, maybe you should switch on your video. Issue with video, that's why I'm asking. So 90s when I was studying news now very important இருக்கும். அப்பலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 7:30 Sun TV நியூஸ், இந்த நியூஸ் டிடில எஸ்பெஷலி. ஸோ மோஸ்ட் ரிலையபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனா இருந்தது. ஸோ இப்போ என்னோட கிட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐ யூஸ் டு சே தட் டோன்ட் சி நியூஸ், இட் இஸ் நாட் கிவிங் அ ரைட் மெசேஜ், யூ ஆர் கெட்டிங் கரெக்ட். So don't even see the news. It is being showed in such a way that என்ன அவங்களுக்கு தெரியுமோ, என்ன டிஆர்பி ரேட்டிங்கோ என்ன பண்ணணுமோ அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி I myself teach my kids. So இப்போ இந்த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இந்த நியூஸ் பிலீவ் பண்ற கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும்? will it be there? ஏன்னா I don't know where we are heading towards. இது எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படின்னு தெரியல. இதான் ஃபைன். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங் क्वेश्चन. அதாவது நீங்க பிறந்தது நான் டிவியில் அறிமுகமானது, நீங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது நான் டிவியில் அறிமுகமானது ஒரே காலகட்டம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் சேனல்ஸ் கிடையாது நம்ம ஊர்ல, மெயின் டிவி தான். அப்ப சன் டிவில மெயின் நியூஸ் வந்து காலையில மத்தியானம் ராத்திரி 3 தடவை மெயின் நியூஸ் வரும். அதுக்கு ஒரு வேல்யூபிள். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூஸ் பேட்டர்னே வேறையா இருக்கும். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் நம்ம லோக்கல் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு இன்டர்நேஷனல் நியூஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ், சயின்ஸ், அது மாதிரி மிக்சடா ஒரு மேகசின் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அந்த காலத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி தூர்தர்ஷன் நியூஸ் மட்டும்தான். தூர்தர்ஷன் நியூஸ் பத்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க சரியா இருக்கும், பட் எல்லா நியூஸும் இருக்குமானா இருக்காது. ஏன்னா அது உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சார்ந்ததா இருக்கும். நாங்க வந்து ஆக்சுவலா அந்த ஒரு ஜோக்கு, அந்த ஆனந்தவிடல் அந்த காலத்துல ஒரு ஜோக் வரும். என்ன அப்படின்னாக்க, அந்த இந்திரா காந்தியோட 15 அம்ச திட்டம்னு ஒண்ணு வந்தது அந்த காலத்துல. அந்த 15 அம்ச திட்டத்தை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு தூர்தர்ஷன்ல எந்த நேரமும் அதே தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வந்து ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போவாரு. டாக்டர், எனக்கு ஒரு பிரச்சனை சொல்லுங்க அப்படிம்பாரு. டாக்டர், நான் டிவி ஆஃப் பண்ணாலும் இந்திரா காந்தி தெரியுறாங்க டாக்டர் அப்படிம்பாரு. சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு இருந்த காலகட்டம். சோ அதனால தூர்தர்ஷன்னாலும் அது சரியான தகவலை சொல்லுதுன்ற நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது கவர்மெண்ட் சார்ந்த தகவல்களை சொல்லும். பட் இன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்களா, இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைல எதையும் பார்க்காதேன்னு சொல்றது தீர்வு கிடையாது. அதிகபட்சம் ஹெட்லைன்ஸ் பார்க்கலாம். ஹெட்லைன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு விட்டுறலாம். நீங்க இந்த டிபேட்ஸை பார்க்க வேண்டாம். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, எனக்கு இதே கொஸ்டினை நீங்க கேட்ட அதே ஒரு கொஸ்டினை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு காலேஜ் செஷன்ல வந்து, இன்னைக்கு ஜிகேங்கும் போது நீங்க பேப்பர் படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க, பேப்பருக்கு படிக்காட்டி பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் இந்த நியூஸ் சேனல்ஸாவது பாருங்க, உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு கேட்டாரு, சார் நான் வந்து இந்த சேனல் போட்டா இந்த கட்சி சார்ந்து சொல்றாங்க, அந்த சேனல் போட்டா அந்த கட்சி சார்ந்து சொல்றாங்க, நான் இப்ப எந்த நியூஸ் சார் பார்த்து என்ன ஜிகேக்கு எடுத்துக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு இதே கேள்வி கேட்டார். நான் அவருக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் சொன்னேன். இப்ப நீங்க வந்து ஜெயா டிவி போடுறீங்க, இலங்கை கடற்படை தமிழக மீனவர்களை 100 பேரை பிடித்து சென்றது, புரட்சி தலைவர் ஜெயலலிதாவினுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணைப்ப உடனடியாக விடுதலை அப்படிங்கிறது. அப்படியே ரிமோட் தட்டுறீங்க, கலைஞர் டிவி வருது.
இலங்கை கடற்படை 100 பேர் மீனவர்களை தமிழர்களை பிடித்து சென்றது. கலைஞருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட்டது. ஸோ அதான் 2 ஹெட்லைன்ஸ். நான் சொல்றது என்னன்னா, இதுல 2லயும் நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது 100 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை பிடிச்சு சென்றது, அதை விடுவிச்சுட்டாங்க, இதான் நியூஸ். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னால பின்னால வந்தது வந்து வியூஸ். ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. லெட் தம் see the headlines, not the other thing. ஹெட்லைன்ஸும் பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னாக்க அவங்க பின்தங்கிடுவாங்க வந்து. அதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். Thank you, sir. Thank you. Ramesh ji, we have another Ramesh ji on the call. Ramesh, over to you. Great. Good evening, sir. My name is Ramesh. அருமையா மீடியா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ரொம்ப எக்ஸலண்ட். எனக்கு 2 கொஸ்டின்ஸ் சார். நீங்க என்ன சார், என்ன லைன் சார், லைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி என்ன உங்களுக்கு? I am working as a deputy general manager in Chennai Petroleum. Oh, super, super. CPCL. Okay. Club member in Chennai Radiance la இருக்கேன். சொல்லுங்க சார். 2 கொஸ்டின்ஸ். ஒன்னு வந்து டிவி சீரியலுக்கும் வெப் சீரிஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின், இந்த வெப் சீரிஸ் எடுக்கிறதுக்காக வர்ற டைரக்டர்ஸ் ஏன் டிவி சீரியலுக்கும் வர மாட்டேங்கிறாங்க? கௌதம் மேனன், அப்புறம் வந்து விஜய், இவங்கெல்லாம் வந்து நான் வெப் சீரிஸ் பண்றேன்னு சொல்றாங்க, ஆனா டிவி சீரியல் பக்கம் வர மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன சம் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர், ஸோ தே ஆர் நாட் கம்மிங். அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஓகே, சிம்பிளா சொல்லணும்னாக்க வெப் சீரிஸ் எடுக்கிறது ஈஸி, சீரியல் எடுக்கிறது கஷ்டம். சீரியல் வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. சீரியல் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றேன். சன்ல மட்டும் காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட்டுக்குள்ள 18 சீரியல் இருக்கு. ஸோ இது ஆவரேஜா நீங்க ஜி தமிழ், விஜய் இன்னும் எடுத்து போட்டீங்கன்னாக்க தமிழ்ல ஒரு 60ல இருந்து 70 சீரியல் எவ்ரிடே பேசிஸ்ல இருக்கு. இந்த 60ல இருந்து 70 சீரியல்ல சக்சஸ் ஆகுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சில நம்பர்ஸ் தான் சக்சஸ் ஆகுது, சில நம்பர் சக்சஸ் ஆகல. அது ஒரு தனி கலை. அந்த லேடிஸ் அதுல ஹூக் பண்ணி போட்டு அவங்களை அழ வச்சு எமோஷனல் ஆக்கி, நான் நாளைக்கு வந்து இதுல நான் உட்காரலைன்னா முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி இதை பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட். அது சில டைரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் சாத்தியம், சில டைரக்டர்ஸ் தான் அதை மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லா சினிமா டைரக்டர்ஸுக்கும் அது வராது வந்து. அது வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. வேற வெப் சீரிஸ்ங்கிறது பத்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க அதுல வந்து கொஞ்சம் ப்ரிடாமினன்ட்லி யூத் டார்கெட்டட். வெப் சீரிஸை பொறுத்தவரையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்க எமோஷன் ஹூக் சேம், இங்கேயும் எமோஷன் ஹூக் இருந்தாதான் சீரிஸ் அடுத்தடுத்த எபிசோடு பார்ப்பாங்க. வெரஸ் வந்து இது யூத் டார்கெட் ஹை. வெப் சீரிஸை பொறுத்தவரையிலும் அந்த செக்மெண்ட், டிவி சீரியல் செக்மெண்ட்ல வந்து யூத் டார்கெட் அப்படியே அவாய்டட். அங்க பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே 40+ மேலதான் செக்மெண்ட். இங்க வந்து யூத் பிளஸ் அந்த சீரியல் ஆட்கள் இங்க பாக்குறாங்க உட்காந்து. அப்ப 2 சேர்த்து இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த சினிமா டைரக்டர்ஸுக்கு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்களால கொண்டு வர முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிற லீடிங் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு அவங்களால கொண்டு வர முடியும். ஃபண்டிங், பெரிய ஃபண்டிங் தராங்க. அவங்களுக்கு சீரியல் வந்து அட்ராக்டிவ் கிடையாது. சீரியல்ல பெரிய காசு புழங்காது, வேற இங்க குரோர்ஸ்ல புழங்குது. அப்ப இந்த சினிமா டைரக்டர்ஸுக்கு வந்து இதுதான் அட்ராக்டிவ், அது அட்ராக்டிவ் இல்ல. 2வது வந்து இது யூத்ஃபுல், அது வந்து இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அது இவங்களால ஈஸியா பெட்டரா பண்ண முடியும். இதான் என்னோட சீக்ரெட் ஃபார்முலா. Ramesh Prabhuji, we have a question from Singapore. This is from Seema. She's a HR professional and is based out of Singapore. She has 2 questions for you. First question is, where does one draw a line on privacy given the digital boom? That's her first question. The second question she asks is, if you are seeing an impact on youth on the lack of social skills with the digital age or digitization. Yeah, fine. 2 விஷயம். ஒன்று வந்து அவங்க கேட்ட அந்த பிரைவசி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று டெக்னாலஜிக்கலாகவும் இருக்கு, இன்னொன்று கண்டென்ட் ரீதியாகவும் இருக்கு. டெக்னாலஜிக்கலா இருக்கிற பிரைவசியை நான் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு சைல்ட் லாக் பட்டன்ல தொடங்கி எது பேரண்டல் கண்ட்ரோல்ங்கிற வரைக்கும் டெக்னாலஜிக்கலா இருக்கிற பிரைவசியை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, நம்மளால செஞ்சுக்க முடியும். அது சிங்கப்பூர் மாதிரி இடத்துல கேட்கவே வேண்டாம், என்ன கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறது சொல்லவே வேண்டாம். வேற கண்டென்ட் ரீதியான பிரைவசிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் இல்லைன்னு தான் நான் ஒத்துக்குவேன். வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து நான் என் கருத்தை சொல்றேங்கிற பேர்ல உங்களை காயப்படுத்துறது நான் சேர்த்து நான் செஞ்சிருவேன். அதாவது இன்னைக்கு நியூஸ் சேனல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு நான் சொல்றது என்னோட கருத்து. முட்டாள் தான் நியூஸ் சேனலை பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நான் உங்களை ஹர்ட் பண்றேன். ஸோ இது இந்த பிரைவசிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் லேக்கிங் தான். அது வந்து கொஞ்சம் இட் டேக்ஸ் டைம், அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது.
அடுத்து அவங்க கேட்ட அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் இந்த இருக்கிற டிஜிட்டல் யுகத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவங்க டெக்னாலஜிக்கல கில்லாடியா இருக்காங்க. நீங்க இன்னைக்கும் அப்பா அம்மா சிவப்பு பச்சை பட்டனை தாண்டி செல்லுல அழுத்த தெரியாது, எல்லாத்தையும் வாங்கி நோண்டி கையில எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. என்ன வேணுமோ பிரிச்சு மேய்ஞ்சிருவாங்க. இன்னைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு என்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்கள அது உள்ளார இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அது உள்ளார ஆன்லைன் இன்டர்வியூ டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அது உள்ளார சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, அதுல இங்கிலீஷ் பேசிக்கிறதுக்கு 1000 கண்டென்ட் இருக்கு, அதுல டோஃபல் கத்துக்கிறதுக்கு 1000 கண்டென்ட் இருக்கு, ஜிஆர்இக்கு கண்டென்ட் இருக்குது. எல்லா கண்டென்ட்டும் அது உள்ளாரியே இருக்கு. நீங்க ஒரு காலத்துல அதுக்கு ஒரு காசு கட்டி போய் நீங்க படிக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம நீட் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் விஷயத்துக்குள்ளே நீங்க ஆன்லைன்ல அந்த கண்டென்ட் ஃப்ரீயா இன்னைக்கு அவைலபிள். பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் 30 டே ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல அவைலபிள். சோ பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நமக்கு அந்த போக்கஸை கொடுக்கணும். அந்த அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத வலியுறுத்துற வேலையை நம்ம செய்யணும். ஆக்சுவலா அது நம்ம தான் அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும், வேற வழி கிடையாது. ரமேஷ் பாபாஜி, என்னன்னா டுடே நம்ம we lived in an age or an era where there was not so much of digital technology. அதனால நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்தோம், பேசணும், பழகணும், விளையாடணும், எக்ஸ்கர்ஷன் போனோம். அதனால பட் ஸ்டில் as we start working in an organization, நம்மளால ஏத்துக்க முடியல that person could be different from us and that person has a different view of life. அது நம்மளால ஏத்துக்கவே முடியல. இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க பாத்தீங்கன்னா வெளியில விளையாடுறதுக்கு போறதே இல்லை. They don't have an exposure at all to the other human being, and they don't have an exposure to the fact that that person also has a view. அது நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டே இவ்வளவு சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோமே, ஃபியூச்சர்ல 10 years from now, 20 years from now, when they all get married, அப்போ won't they face a much bigger challenge than us? ரொம்பவே இன்ஃபேக்ட் சொல்லீங்கன்னா 2 அந்த மாதிரி கேரக்டர் கல்யாணம் பண்ணிக்குது. அதான் பிரச்சனையே. நீங்க அதே மாதிரி இருக்கிற 2 கேரக்டர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அது கியூமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆயிடுது. அதுதான் மிகப்பெரிய சிக்கல். இதுக்கு ஒரு வகையில நம்ம தான் காரணம். நம்ம இந்த 90sல தொடங்கி ஒரு தீபாவளி பொங்கலுக்கு கூட நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணாம காலையில 9 மணிக்கு நாதஸ்வரத்துல இருந்து டிவி ஆன் பண்ணி சாயந்தரம் 6:30 மணி வரைக்கும் யாராவது லெஃப்ட்ல ரைட்ல வந்தாங்கன்னா கூட அவங்கள கூட திரும்பி பார்க்காம, அதே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அந்த டிவி எராவுக்கு முந்தைய காலகட்டம் நாளா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஒரு நல்ல சட்டையை புது சட்டையை போட்டுக்கிட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு போறது, அத்தை வீட்டுக்கு போறது, மாமா வீட்டுக்கு போறது, ஏன் ஒரு ஹாலிடேஸ் ஒரு சம்மர் வெக்கேஷன் யோசிச்சு பாருங்க, எப்போன்னு காத்துட்டு இருப்பேன். ஏன்னா ஏப்ரல்ல தான் திருவிழா வரும். ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் அங்க நம்ம ஒரு ரிலேட்டிவ் ஊர்ல திருவிழாவுக்கு உட்காருது, அவங்க நம்ம கிராமத்துக்கு திருவிழாவுக்கு வர்றது, இது மாதிரி எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணதுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு துணை போனோம். அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. சொல்ற மாதிரி நம்ம எல்லாமே முடங்கி போயிட்டு இந்த மெஷினோடையே பேசி பழகிட்டு இருக்கிறதுல தான் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த சாஃப்ட்வேர் கலாச்சாரத்திலையும் திரும்ப அதே தான் நடக்குது. பாத்தீங்கன்னாக்கா திரும்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னாங்க. எல்லாரும் இந்த வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ணும் போது ஒர்க் அட் ஹோம்ல இருந்து என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டி பாதிக்குமோன்னு எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியும் பயந்துட்டு இருந்தான். பட் இன்னைக்கு 500% ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு. இங்க ஆபீஸ்ல வரும்போது ஒரு 6 மணி நேரம் டீ குடிக்க போறேன், ஒரு லாக் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போய் அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இருந்துச்சு. அங்க வேற வழி இல்லாம 18 மணி நேரம் வேலை செய்யறாங்க வீட்டுல உட்காந்துட்டு தனியா. அதனால இன்னைக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி அதை விட பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட மனநிலையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா இருக்குது ஆக்சுவலா. ஏன்னா அவங்க காலையில ராத்திரி மிஷினோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப நீங்க சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப அக்ரி. இந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு அந்த மிஷினோட வாழ்றதால இன்னொரு சிக்கல் என்ன நடந்துருச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, எல்லாமே தனக்கு தெரியும் நினைச்சுக்கிறாங்க. அதான் ஒரு பிரச்சனை. அவங்களுக்கு ஒரே ஒருத்தர் கூகுள் ஆண்டவர் துணை, அவ்வளவுதான். நீங்க அவர்கிட்ட தட்டி பார்த்துட்டு அவரு சொல்றதெல்லாம் அத்தன்டிக்னு நம்புறாங்க. முதல்ல நீங்க கூகுள்ல தட்டுறதுல அபிஷியல் வெப்சைட் ஒண்ணுதான் 10 மேலையும் கீழே இருக்கிறது போலிங்கிறதே இவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. இப்ப என்கிட்ட கெரியர் கவுன்சிலிங்க்கு வருவாங்க. என்கிட்ட கெரியர் கவுன்சிலிங் கேட்கறத விட எனக்கு அவங்க சொல்லி தரதான் அதிகமா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க அந்த கேட்கிற மனநிலையும் எனக்கு குறைவா தெரியும் உனக்கு அதிகமா தெரியுங்கிற மனநிலையுமே ரொம்ப 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 குறைவா இருக்குது. அது ரொம்ப சிரமப்படும். நானே கெரியர் கவுன்சிலிங்ல ரொம்ப சிரமப்படுறேன். ஏன்னா அவங்க லிசனிங் மூட்லயே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்ல. இது இன்னைக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் ஜெனரேஷன் தான். Thank you, sir. Kavita ma'am, you're up next. நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். பட் இப்போ ma'am, you're muted. இந்த வெப்சைட்ல எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது.
இப்ப லாஸ்ட் கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி தான் சார் என்னோட கொஸ்டின். இப்ப வந்துட்டு டெக்னாலஜி நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு. இந்த வெப் செமினார் இல்ல ஜூம், கூகுள் எல்லாமே வந்து நம்மளோட டைமை சேவ் பண்ணுது. அது எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஏன்னா இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி என்னோட ஆஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா அண்ணா நகர், நான் இருக்கிறது கீழ்கட்டளை. அப்படி இருக்கும்போது இங்க இருந்து நான் டிராவல் பண்ணி போறதுக்கு எனக்கு 1.5 hours ஆகும். அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா நார்மலா மீட்டிங் வர சொன்னா யாருமே வர மாட்டாங்க. இப்ப எல்லாருமே வீட்டுல இருக்கிறதுனால 100 பேர் வர வேண்டிய இடத்துல வெப் செமினார் அப்படின்னா ஒரு 1000 பேர் கூட மீட்டிங்குள்ள வராங்க. பட் இதனால ஒரு சைடு பார்த்தா டெவலப்மெண்ட் இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி உறவுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பலம் வந்து ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப கம்மியாயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடிலாம் என்னோட வீட்டுல இருந்து அண்ணாவோட வீடு வந்து ஒரு 1.5 kilometers, தம்பி அங்க இருந்து ஒரு 2 kilometers. எவ்ரி வீக்கெண்ட்னா நாங்க ஒன்னா ஜாயின் பண்ணுவோம், பேசுவோம், வருவோம். அந்த மாதிரி ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி இருந்தது. இப்ப என்னன்னா சாட்டர்டே மார்னிங் வந்து ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கான ஐடியா அனுப்புறாங்க. அவங்கவுங்க வீட்டுல அவங்கவுங்க அங்கங்க இருந்துகிட்டு அப்படியே ஜூம்லயே ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் பேசிக்கிறோம். லைக் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து எல்லாம் கெட் டுகெதரா வெளில போறவங்கலாம் ஒரு வெப் செமினார் மீட்டிங் ஐடியா அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு எல்லாமே ஆன்லைன்லயே பேசிக்கிறோம். இதனால ஃபியூச்சர்ல வந்து உறவுகளுக்குள்ளான பலம் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வருது. அதை பத்தின உங்க கருத்து என்ன சார்? ஓகே, ஃபைன். 2 விஷயம் மேடம். இதை நான் 2 எக்ஸ்ட்ரீமா எடுத்துட்டு போறேன். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா வந்து நான் பாசிட்டிவ் சைடு சொல்றேன். பாசிட்டிவ் சைடுங்கிறது இது நெட்வொர்க்கிங்க்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ஹெல்ப்ஃபுல்லா நமக்கு இருக்கு. நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ரோட்டரியோட பேசிக் பிரின்சிபல்ல இருந்து நம்ம லைன்ஸோட பேசிக், ஜேசிஸோட எல்லாத்தோட பேசிக் பிரின்சிபலும் நெட்வொர்க்கிங் தான். நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர் வந்து நமக்கு நெட்வொர்க்கிங் தான் எதுவா இருந்தாலும். ஸோ இது இன்டர்நேஷனல் ஸ்கோப் கொடுக்குது. இப்போ நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு வெபினார் ஆன் மீடியா எஜுகேஷன் பண்ணேன். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை இப்போ சிங்கப்பூர்ல கேள்வி கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஜெனிவால இருந்து ஒருத்தர் இன்டராக்ட் பண்ணாரு. அவருக்கு நான் ஜெனிவாவுக்கு ஆன்சர் பண்ணேன். ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் இட். நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் இட் நீங்க சொல்றீங்க, இந்த உறவுகள் போகும் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இது வந்து வெரி 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 டெம்பரரி ஃபினாமினம் மேடம். கண்டிப்பா இந்த ஜூம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க என்னைக்கு இந்த லாக்டவுன்ல இருந்து நம்மளை அவுத்து விடுறோமோ, நீங்க என்னதான் நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஃபார்மாலிட்டிக்கு வந்து என்ன இருந்தாலும் இந்த மீட்டிங் ஜூம்ல இருக்குன்னு சொன்னாலும் கூட நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, மனசளவுல நம்ம ஒவ்வொரு மெம்பரும் நம்ம என்னைக்கு நேர்ல பாத்துக்க போறோம், என்னைக்கு சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட போறோம், என்னைக்கு சார்ந்து பேசிக்க போறோங்கிறதா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் வந்து. ஸோ இது எல்லாமே டெம்பரரி ஃபினாமினன் தான். இப்போதைக்கு ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட் தானே தவிர திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் பெர்மனன்ட்லி. ஸோ டெஃபினட்டா மேட்டர் ஆஃப் ஃபியூ மந்த்ஸ்ல இது எல்லாமே நமக்கு நார்மலா வந்துடும். அந்த உறவுகள் இன்னும் ஒரு மல்டிபிள் டைம்ஸ் பலப்படும். வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து இன்னும் அதிகமா சந்திக்க ஆரம்பிப்போம், அதிகமா மிஸ் பண்றவங்கிறத ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ இட் வில் ஸ்ட்ரெங்தன் இன் ஒரு பெட்டர்னு கூட நான் சொல்லுவேன். டெஃபினட்டா திஸ் வில் சேஞ்ச். திஸ் வில் நாட் பி a permanent phenomenon. ஓகே சார், தேங்க் யூ. நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. லாஸ்ட் வீக் எங்க ரோட்டரி கிளப் பர்சனல் மீட்டிங் போட்டாங்க சார். கம்ப்ளீட்லி கரெக்ட் சார் நீங்க சொன்னது. பிகாஸ் நாங்க கூட மார்ச்ல நாங்க வரணும்னு நினைச்சோம் இதுக்கு, நீங்க மதுரைக்கு நேட்டிவ்க்கு. பட் ஏன்னா வர முடியல பிகாஸ் ஆஃப் லாக்டவுன். தி மொமெண்ட் இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சிடுத்து, அந்த பாசஸ் எல்லாம் தேவை கிடையாது. பசங்க இம்மீடியட்டா கிளம்பி நேற்றுக்கு டிரைவ் பண்ணிட்டு 7 மணி நேரத்துல சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ you're going to spend a week over here. So definitely I think people are going to go back and then meet up with each other. So அதுல சந்தேகமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். It's going to increase நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி. No further questions. Subbu, over to you. Any last question before? Thank 7 o'clock வரைக்கும் தான் வச்சிருந்தோம். But again, so sir has taken a lot of my pressure. It's my pressure. Any last question before we move on to the next phase? Reggie? Just None. Anyone who wants to ask any question before? None, Subbu. That's it. Okay, so if there is no other questions, basically now let me invite Rotarian Paku Shastri for doing the vote of thanks, and then followed by the national anthem which Rajiv will be playing. Okay. Just before that, I will thank. Sorry. In fact, நான் வந்து கொஞ்சம் எம்ஐடியோட ரொம்ப கனெக்டிவ் உள்ள ஆளு. ஆக்சுவலா ஒரு 81ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர், 81ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு இயர் விடாம எம்ஐடியை விசிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன். அண்ட் அதுல என்னோட 2 ஜூனியர்ஸ் வந்து இந்த கிளப்ல இருக்கீங்க. அண்ட் 2 பேர் பொறுப்புல இருக்கீங்க. 2 பேர் என்ன ஞாபகம் வச்சு கூப்பிட்டீங்க, இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்கல்ல, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இத்தனை கிளப்ஸ் ஜாயின் பண்ணது இந்த ஐம் ஃபீலிங் ப்ரௌட் ஆஃப் இட். அண்ட் எல்லாருமே ஒவ்வொரு டிசிப்ளின் ஒவ்வொரு லைன் வந்து
நல்ல ஒரு இன்டராக்ஷன் அண்ட் எல்லாமே ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்க. அண்ட் எனக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சண்டே ஈவினிங் ஒரு வீட்டில் அதர்வைஸ் வேற ஒன்றும் பண்ணியிருக்க போறது இல்லைன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா யூஸ்ஃபுல்லா உங்களோட எல்லாத்தோடையும் நான் பேசுறது ரொம்ப ஐ லைக் டு கீப் இன் டச் வித் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. Great. Good evening, gentlemen. My name is Paku Shastri. I'm president of Rotary Club of MCC. I own a company which is into human resource and accounting. We do stock audit also. So I have a great pleasure to thank everyone in this meeting. So first, இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்ச நம்ம ராயப்பேட்டா கிளப் பிரசிடென்ட் ரெஜி அண்ட் சுபு சார், extremely very good, wonderful speaker that you have brought to us today. அதாவது ரோட்டரி மீட்டிங்ஸ்ல எப்பயுமே ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்தாங்கன்னாக்கா எப்படின்னாக்கா ஒரு 30 minutes அப்படின்னும் போதே கொஞ்சம் இதுவாகும். சார் இன்னைக்கு நீங்க மீடியால இருக்கீங்க, நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு எங்களுடைய டிஆர்பி வந்து 50+. அந்த டிஆர்பியோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். So you are a legendary speaker and we were blessed to have you here today and talk about media. Normally we know how to use the remote. டிவி பார்க்கணும்னா ரிமோட்டை மாத்திரம் மாத்தி பார்த்துட்டு இருப்போம். இனிமே வந்து டிஆர்பியை பார்க்குற அளவுக்கு எங்களை நீங்க வந்து இந்த 1/2 மணி நேரத்துல நீங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க. So that's wonderful of us. Actually, you have zoomed us and shown what is media, where does it start, what was it, how did it move, and what's going to be the future. அதே மாதிரி கோவிட்னால எத்தனை பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, எப்படி அது அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவா, ரொம்ப ஒரு அதாவது என்னன்னா பக்கத்துல உட்காந்து பேசுற மாதிரி பேசிருக்கீங்க சார். நீங்க இன்னைக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ல பேசுற மாதிரி இல்ல. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீனஸா பேசுனீங்க. அது கண்டிப்பா உங்களுடைய டேலண்ட் தான் நான் சொல்லணும். I take the pleasure to sincerely thank each co-presidents from all the Rotary clubs, secretaries, club service directors, members, past presidents, and also the district officers who have joined us today. Particularly, we started off with a devotional song and that was very divine. So we take the pleasure to thank Annette Sneha Bhaskar and Annette Purnima Bhaskar. And we also thank introduction of the chief guest done by Rotarian Hemalata from Rotary Club of Chennai Pinnacle. Thank you for the nice moderation on the questions. Of course, we were supposed to be done by Vivek, but Reggie took over and did it very well. Wonderful evening. Nichima, it will be remembered by everyone. So thank you, sir. Thank you, everyone. Thanks a lot. Wonderful organizing. Thanks a lot.